أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القائل وعلى الله فليتوكل المتوكلون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن أبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بوحدانيته مقر بربوبيته والصلاة والسلام على سيد المتوكلين وإمام الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد بجهاده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري إن شاء الله الله سبحانه وتعالى فقادك هنا منا يو نتب عن التوكل بالله سبحانه وتعالى بتشاء سلم الدقة في هنا توكل مالت عن روح التوحيد يتوحيد الله عندي ما درج روح يهونو هيوتو يهونال ولبي عقائد الإسلامية إسلامي أمنة عقيدة وش لب سلهونو توكل ينورال يتوكل أبزانيو تشاتش زنجتنوال وين بتككل على التردانو بالما الرداتاتشنم يسون فريتك قداش مون الچلم زاري الله سبحانه وتعالى فقادك هنا نتحدث عنه إن شاء الله فضل التوكل يتوكل فضل درجة من دنه التوكل عبادة من أفضل عبادات القلوب توكل كلب عبادة عملك وجست تلكم درجة يستونه وخلوق من أعظم أخلاق الإيمان كإيمان سنة مقبار وجست تلكم درجة يستو توكل الله سبحانه وتعالى لبتشا مدقف راسك الله سبحانه وتعالى مستت بل هو كما قال إمام ابن القيم كزيه ما ألفوا إمام ابن القيم اندالوت التوكل نصف الدين توكل يدين الإسلام دين قماش نويلال ابن القيم عليه رحمة الله من يلالو قرآنا اندال لداسسكت يلالو يا قرآن ملكت استمرت سجمكو يا قرآن مولو ملكت سورة الفاتحة لياقنيو تلالو الله أكبر يا سورة الفاتحة دمو جامك إسايو يا سورة الفاتحة دمو ملكت إياك نعبد وإياك نستعين أنتم بتشان نقزهلا أنتم بانت بتشان نتاقزهلا كزتش لي يا قرآن مولو دمر ملكت يزيو استعقنيو تلالو بالكيم سلازي هالو والتوكل استعانة توكل استعانة ميلو نيزال والإنابة عبادة إنابة ودا الله مملس ميلو دمو عبادة ميلون يتكل لالو يهن استشهاد بمن أدرقو بنبي الله شعيب قول عليه توكلت على شعيب وإليه أنيب ودا الله تدقف ودا السم مملسال التوكل استعانة توكل زيلي استعانة ميزو نيزال والإنابة عبادة توكل تلك درجة له لزامن الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم عززاتشو أمر الله رسوله بالتوكل اندي سيلي عززاتشوال وتوكل على الله أنت محمد بقيتا الله لي تدقف وكفى بالله وكيلا كما تدقف يا كما تدقف كل الله يبكحل أمر المؤمنين عامة بالتوكل مؤمنان وچلم يدين الإسلام تكتايوچنم بالله بچان يدقفوا الله عززاتشو قرآن لي قال الله تعالى الله لا إله إلا هو كالسوج يتيلم وعلى الله بالله لي فليتوكل المؤمنون مؤمنان وجه بالله بچا يدقفوا توكل يتككلنيا مؤمن مجلج بحر يدرغو الله يجلسوا القرآن لي فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين تككلنيا لهونو مؤمنانوች مجلج بحر يدرغوتال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون
ኢነማ ምትለውች በአረበኛ ቋንቋ አዳቱ ሐስሪን ትባላለች እነዚህ እንጂ ሌላ አይደሉም ማለት ነው إنما المؤمنون مؤمنان مالتكو نمان ناتشو الذين إذا ذكر الله سيوسع وجلت قلوبهم لباتشو يدركتال نزيناتشو وإذا تليت عليهم آياته يسوان قصوش سينببو زادتهم إيماناتشو زادتهم إيماناتشو يجبران قرآن سيسمو محاضرة سيسمو يا الله نذكر سيسمى إيماناتشو يبرتال ليلا بحرياتشو من أمتا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى بتشانو ميدقفت الذين يقيمون الصلاة صلاة بتككل ميقوماتنا ميسجدوا أثارلا ميقومات استقاقلوا وقتوان خشوعا أدوان تبقوا ميسجدوات ومما رزقناهم ينفقون كستناتشو سقادمو يلقسالو أولئك يهم مسفرت يعمالو سوج هم المؤمنون حقا تككلنيا مؤمنوش مالت النزيناتشو أيه الله سبحانه وتعالى تككلنيا مؤمن مالت النزين إنما بمن يجمرو النزين جليلو تشادل مؤمنوش كالنزي بهارياتوس من قلزة وعلى ربهم يتوكلون ودا الله سبحانه وتعالى بتشامل دكفوناتشو بل فوق هذا كذهم بلاي الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا أندسو تككلنيا إيمان لو لمبالو مقلجها بهار يدرقوتال إيمان كلله توكل كلله إيمان الله ميلان الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله بس لي بعلى الله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاجو مؤمنا بالله مننا الكالاجو بسو بتشا تدقفوا والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه بأند نقر لي تنتلتل السوسو يلك أبري ورقال فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان توكل كللا إيمان يلم إلى الله سبحانه وتعالى توكل تلك درجان يلو إذن توكل دين الدرجة كاللو توكل من مالتنا ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض إلى الله في كل حال بيت يوم تجباجاتشن لا الله سبحانه وتعالى جمستت الله سبحانه وتعالى لي ممكات مالتنا حقيقة التوكل من جنة بزوجاتشن يالتردانو نتبهينو إن شاء الله يتوكل تككلنيا مقلجو معنا من جنة تككلنيا توكل مال الترجم الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب الله سبحانه وتعالى مدقف جن سببنا درسا سببون تدرسا له ميقباون زقجت تدرقا له كذاك الله سبحانه وتعالى لتدقف له علماء من يلالو وحصل للناس فهم خاطئ لهذه العبادة لا توكل لم يبالو الله اني مجزات عينت سوچ يتساسات جنزابي زوال للعلماء فالذي يرتبط بأذهان الناس سوش جنكلات لي يالو يتوكل معنا ألا يتناول الدواء مسد وأن لا يعمل على مسرات وأن لا يدرس جيدا بدنب على مطلات بدنب على ممار ويقول أنا متوكل أنا عدو الله إني الله أنه مطرى باك الله تمكتشالو إلال قال علماء من قالوا هذا كلام خاطئ يهي تساسات نقرنو تككلنيو توكل مالت حقيقة التوكل بأكاله لتسران بمنتهى القوة اسكما جرشا يهل في السامي درس كأنه ليس هناك توكل لك توكل يلم يتبالك يمثل بأكال سببون تدرسال اسكجاف درس كذابها لسا وتتوكل على الله كأن ليس هناك جوارح كذابها لا الله سبحانه وتعالى لتدقف له لك يا درسكو سبب عندما يتكمي حال تقبابا الله سبحانه وتعالى لي تدقف له منم سبب على درسك حال سبب بتككل تدرسالك الله لي ما توكل اسكي مسل درس علماء من قالوا القلب منقطع عن الأسباب متصل بمسبب الأسباب قلبه
አካልህ ሰበቡን ያደርሳል ይሰራል መርካቶ ትወጣለህ ትቆፍራለህ ታጠናለህ ትቆርጣለህ ይሄ አካልህ ጀዋሪህ ይሄን ይሰራል ቀልብህሳ ልክ ሰበብ ያላደረስካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትንጠለጠላለህ አላሁ አክበር ምን ያሎቻችን እኔ በትክክል ፈህም ያደረግነው والجوارح تأخذ بالأسباب አካላትህ አስባቦችን ያደርሳል ليل نهار ليلتم كنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ودم يتقمው ነገር ይፈልጋል ይሰራል ይቆፍራል ቀልብህ ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ይቆረጣል በትክክለኛው ፈህም አርጋችሁታል ተወኩል ትክክለኛው አካልህ ሰበብ ያደርሳል ቀልብህ ደግሞ ሰበብ ያላደረስካል ወደ አላህ ትጠጋለህ በትክክል መረዳት አለብን የተወኩል ማዕና قال سهل بن عبد الله የሚባሉ ትልቅ ዓሊም ምን ይላሉ من طعن في الحركة فقد طعن في السنة حركان ተንቀሳቅሶ ሰበብ ማዝ የለም ያለ ሱና ላይ ሂስ አቀርባል ተችቷል ሱና የነብዩን ሱና ومن طعن في التوكل توكل ደሞ የተቸሰው የጣዕን ያደረገ ሰው فقد طعن في الإيمان إيمانا ያወገዘ የተቸ ነው ኢማንን فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم ሁኔታቸው حالاتቸው ነው والكسب سنته أسباب مدرس مكسب مسرات دمو سنة ነው فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالاتቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መወከላቸውን ያዘ ሰው ሰበብም ይይዙ ነበርና ሱናቸውንም አይርሳ ይላል ይሄ اتخاذ الاسباب سبب ማድረስ በአካልህ ሱነቱ الانبياء የነቢያቶች ሱና ነው ፈለግ ነው ቁርአንን የተመለከትን እንደሆን ነቢያቶች ሱናን በትክክል ሲያደርሱት ያለ وهذا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام ልጃቸው ነብይ ነው ልጃቸው አንድ ህልም የሚገርም ህልም ያያል ኢሻራ ያህል በህልሙ ህልሙ ያየው ህልም ምንድነው 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ስጁድ ሲወርዱለት ያያል اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لساجدين ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብቶች ስጁድ ሲወርዱለት በህልሙ ያያል ለአባታቸው መጥቶና ያ አባቲ እንዲህ አይነት ህልም አየዋላችሁ ነብዩላህ ያዕቆብ ይሄን ህልምህ እንደፈለክ አውራው ለማንም ብትናገር ማንም አይደርስም እኔ የነብይ ልጅ አይደል አላሉትም ምን አሉት ያ ቡነያ አንተ ልጅ لا تقصص رؤياك على اخوتك ይሄን ህልምህን ለወንድሞች እንዳትነግራቸው فيكيد لك كيدا ተንኮል ያሰሩብሃል ደባ ይሰሩብሃል እኛ 11 ናቸው ወንድሞቹ ተግባባን እኛን ለወደፊት ይሰግዱልኛል ብሎ እየተናገረ ነው ብሎ ሒስድ ይገባቸውና ባንተ ላይ ተንኮል ሊያሰሩ ስለሚችል ያ ቡነየ لا تقصص رؤياك ህልምህን እንዳትነግራቸው እሺ ሰበቡን አድርሳሉት ህልምህን በመሸፈን ሰበቡን አድርስ እንጂ አንተ የነብይ ልጅ አይደለ ማንነካል ይሄም ህልምህ ለወደፊት ትልቅ ሰው እንደምትሆን ያመላክታልና አብሽራት ተፍራላሉት لا تقصص السبب ያስደብቀዋል ከዚህም አልፈው ነብዩላህ ያዕቆብ ኢየሱስን እንዳሉት የፈሩት ነገር አልቀረም ወንድሞቹ ሒስት ውስጥ ገቡና ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት ከጉድጓዱ ወጥቶ ተሸጠ ብቻ ኢየሱስ ጠፋቸው ከዛም ኢየሱስን ፍለጋና አገሪቱም ድርቅ መጥቷት ስለነበረ እህል ፍለጋ ልጆቻቸውን ሲልኩት 11 የሚያምሩ ወጣቶች ነበሩ አንድ ምክር ሰጣቸው ሰበብ እንዲያደርሱ ምን አሏቸው ያ በነየ እናንተ ልጆቼ لا تدخلوا من باب واحد باند በር ተሰብስባችሁ ጋብላችሁ አትግቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሏቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ እንዲያሉበት ምክንያት ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ልጆቻቸው የነብይ ልጅ ስለሆኑ ያምራሉ በጣም ውበት ነበራቸው የሰው አይን እንዳያጠቃቸው ብለው ነው ይላሉ ሙፈሲሮቹ ሌሎች ደግሞ ምን አሉ አይ ከፖለቲካ የተያዘ ጉዳይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሲገቡ የሚስር የግብጽ አገር ንጉስ ሌላ ተንኮል እንዳያስብባቸው ብለው ነው ይላሉ ይህም ሆነ ያ ግን ሰበብ እንዲያደርሱ ነገሯቸው ምን አሏቸው لا تدخلوا من باب واحد باند በር እንዳትገቡ وادخلوا من ابواب متفرقه
ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሉ ግን ይሄን ስላችሁ ሰበቡን አድርሱ ነው እንጂ ወማ ኡግኒ አንኩም ሚነላሂ ሚን ሸይ ከአላህ ዘንድ የምጠቅማችሁ ምንም ነገር የለም ኢነል ሁክሙ ኢላ ሊላህ ፍርዱ ለአላህ ነው አለይሂ ተወከልት አላህ ላይ ብቻ ተደግፌያለሁ ወዐለይሂ ፈልየተወከል المتوكلون ተመኪዎች በሱ ላይ ብቻ ይመኩ ዑለማ ምን አሉ وهنا يكون التوكل حقا سببنا درسوا እንዲህ ብላችሁ ግቡ እንዲህ ብለው መመሪያ ሰጥቷል ሰበብ ነው ከዚህ በኋላ ነው ተወኩል ትክክለኛው የሚመጣ ምን አሉ ትክክለኛ በአላህ የሚደገፉ ሰዎች በሱ ብቻ ይደገፋሉ ሰበቡን ግን አድርሰዋል ልጃቸውንም ዩሱፍ الصديق ነብዩላህ ዩሱፍንም ብንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተነበሩበት የእስር ቤት ህይወት አወጣቸውና የሚስር ንጉስ አደረጋቸው ጠቅላይ ትልቅ ሚኒስተር አደረጋቸው وكذلك مكنا ليوسف ዩሱፍንም እንደዚሁ አስመቸዋል ግብጽን እንዲመሯት አደረገ ያኔ እሳቸው ዘመን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ንጉስ ከመሆናቸው ትልቅ መሪ ከመደረጋቸው ፊት ንጉሱ አንድ ህልም ያየው ህልም ምንድነው 7 ከሲታ በሬዎች 7 ወፍራም በሬዎችን ሲበሉ ያያል የዚህን ትርጉም ህዝቡን ጠይቆ ቢጠይቅ ሊያቆለት አልቻሉ ዩሱፍ ሄደው ሲጠየቁ ፈቱለት ፍቹ ምንድነው 7 የጥጋብ አመት ይመጣል ከዛ በኋላ 7 የረሃብ አመት ይመጣል ብለው ሲፈቱለት ንጉሱ ያን የረሃብ አመት ሊቋቋም የሚችል ለዚህ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል ህልሙን ከፈታው ውጭ ሊኖር እንደማይችል አወቀና ዩሱፍን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾማቸው ንጉሱ ወንበሩን ብቻ ይዞ ነው ቁጭ ያለው ዩሱፍ ያኔ ፕሮግራም አወጡ ሹፍ ሰበብ እንዴት እንዳያዙ ፕሮግራም እቅድ እንዴት እንዳወጡ ተመልከት ምን አደረጉ ለ7 አመት በጥጋብ አመት 7 አመት ውስጥ እንዲመረት ምርት አደረጉት 7 አመት ከተመረተ በኋላ ማዓሱምቡሊ ከሱምቡሉ ከነፍሬው ከነዘለላው ምርቱ እንዲቀመጥ እንዲከዘን አደረጉ 7 አመት የሚከዘን እህል ትንሽ ትንሽ እየበሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለድርቁ 7 አመት የሚሆን ያ ትርፉ ምርት ይቀመጣል من قالوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون لأن أنت استحصان يعني ادخار كم تاسكمطوت وجه ያለውን ትታችሁ አስቀምጡት ከዛ መጥፎ 7 አመት ይመጣሉ 7 ከባድ شديد የሆኑ አመታቶች የድርቅ ዘመን ይመጣሉ ያኔ ከሱምቡላው ከነዘለለው የተቀመጠው የወጣ ተመቶ ለችግረኞች ያኔ ይሆናል شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት እህል ተከማቸ ከነዘለላው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሙሉ ተበልቶ አላለቀም ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ የዝናብ አመት ሰዎች የሚረዱበት አመት ስለሚመጣ ለዛ ዘመን ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘራ ትንሽ እህል ያስፈልግ ነበር ዩሱፍ ምን አሉ ለዛ ነው ኢላ ቀሊላ ሚማ ተሕሲኑን ጥቂት መቅረት አለበት አለ ዝናብ መምጣቱ ዋጋ ይኖረው ይዘይ ዝናብ ሲመጣ የሚዘራ ትርፍ ምግብ ያስፈልጋል አላሁ አክበር ተኽጢጥ عجيب የሚገርም ስርዓት ነው ለ7 አመት የጥጋብ ዘመን እንዲመረት አደረጉ በዛ በተመረተው 7 አመት ሙሉ ድርቁ እንዲሸፈን አደረጉ ከዛ በኋላ ድርቁን ካሳለፉ በኋላ ባዶ አልቀሩም ያስቀሩት ደግሞ استحسان ትንሽ ያስቀሩት እህል ነበር ያ እህል ደግሞ ዝናብ ሲመጣ ተዘራ እንደ አዲስ ሰላም ሰፈን ሀገራቸው ላይ እና ይህ ተኽጢጥ ፕሮግራም ማውጣት ሰበቡን ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው መርየም الصديقة መርየም عليها السلام ብናይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገርም ሁኔታ ሰበብ እንድትያዛት እንመለከታለን ቁርአን ላይ መርየም እንደምታውቁት ነብዩላህ ዒሳን عليه السلام በተአምር አርግዛው ህዝቡ እንዳያት በረሃ ላይ ወጣች ከዛም በረሃ ላይ ያለች ምጡ መጣባት فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ምጡ የገፈተራት ከደረቀ የተምር ዛፍ ላይ ሄዳ ተደገፈች ምጡ ጸናባት ድንግል ናት ለጋ ወጣት ናት አዋላጅ ሰው ከጎኗ የለም እጇን እግሯን የሚይዛት እንኳን ብቻዋን ምጥ እናቶች ታቆታላችሁ የምጥን ከባድነት ብቻዋን አማጠች ደከመች ራሷን እስክትጠላ ድረስ መጨረሻ ዒሳን ወለደች በዛ ድካም ላይ ያለ ምግብ አስፈለጋት አላህ ሊመግባት ፈለገ ዝም ብሎ ግን በመላእክት አምጥቶ ቢያላላት
ምን አላት በቀራት ኃይል በተንጠፈጠፈው ኃይሏ ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ አንቀሳክሹ ወሁዚ ኢለይኪ بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنينا የተምሩ ዛፍ ወዝወዝ አድርጊ እንዴት ብላል ታደርገው ትችላል የተምር ዛፍ ደረቅ የተምር ጅስዑ ነኽላ 10 ወጣት ቢገፉት እንኳን የሚንቀሳቀስ አይደለም አላህ ግን ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ بجزء ነካ አድርጊ በቀራት ኃይል ሰበብ ማድረስ አለባት ያኔ መሬም ስትነካው ለሷ ከራማ ነው እንዳለ እርጥብ ተምር ወረደላት ወኩሊ ወሽረቢ ወቅሪ አይነ ቢተጂ አይነሽ ልጅሽ ሊያሳርፍ ያለ ዑለማ ምን ይላሉ በቀራት ኃይል መሬም አለይሂ ሰላም ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ ይሄ ሰበብ ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው شاعر الإسلام من ይላል لو شاء الله أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب الله እኮ ዝም ብሎ ሊመግባት ይፈልክስ አንቀሳቅሽ ሳይል ሊመግባት ይችል ነበር ግን ሰበብ ማድረስ ሁሉ ነገር ጋር የተያዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሮ ሲፈጥራት ሰበብን ከሙሰቢባቱ ጋር በማያያዝ ነው ኢንሻአላህ የቁርአንን አስተምህሮት ስንመለከት ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሰበብን የተፈጥሮን ህግ አክብረን ሰበቡን አድርሰን እንድንሄድ ያዘናል القرآن يأمر برعاية الأسباب القرآن ላይ ይሄ ነው የምናገኘው وأعد لهم ما استطعتم من قوة ይላቸዋል ከኃይል የቻላችሁትን ያህል ተዘጋጁላቸው ومن رباط الخيل ፈረሶችን በመጋለብ መሳሪያ በማዘግ ተዘጋጁላቸው እኛ ሙእሚኖች ነን ጌታችን አላህ ነው አላህ ይረዳናል የሚባል ነገር የለም ሰበቡን አድርሱ ሁሉን ነገር ይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መስራት ይችላል ነገሩ ኩን ፈየኩን ግን አዘዘን ዒባዳ ነው ሰበብ ማድረስ ራሱ እንደ ሶላት እንደ ጾም ዒባዳ ነው ማድረስ መቻል አለብን አላህ ምን አለ ወአዕዱ ለሁም ለጠላቶቻችሁ ተዘጋጁላቸው ማስተጣዕቱም من قوة የምትችሉትን ያህል ከኃይል ተዘጋጁላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ተጨባጭና እንዲህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ይላል ኢማም ኢብኑ አልቀይም ዛዱል መዓድ የሚባል ኪታባቸው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ዲርዓ የብረት መከላከያ የጦር መከላከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ጦርነት ላይ 2 ዲርዓ አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ 2 ዲርዓ አድርገው ለብሰው ነበር የወጡት ኢዘን የሙእሚኖች አቋም ምንድነው ነብذሩ الحب ونرجو الثمر من الرب ፍሬውን እንዘራለን እንኮተኩታለን ውሃ እናጠጣለን አረሙን እንነቅላለን ፍሬውን ውጤቱን ከአላህ እንጠብቃለን ሰበብ እስከ ጫፍ እናደርሳለን ከዛ በኋላ ያ ረብ አንተ ካልፈቀድክለት ጥሩ ምርት ሊወጣ አይችልም እባክህ ይሄን የሙእሚን አካሄድ روى الترمذي من حديث أنس باستلالفتنا الترمذي بزقبت حديث لي قال رجل عند سؤال يا رسول الله أنت يا الله ملكتنيا وي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قملوني زوك النبي صلى الله عليه وسلم قام مسكين لي قبع نبر من هلاتشو أنت يا الله ملكتنيا وي إتشن قملين لفتات لك كات بالله لوكل للتوات مريتي الله نص الله نات الله يطبقልኛል ወይስ ለሰራትና በአላህ ልወከል አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱም ለኡመታቸው የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጡ ምን አሉ اعقلها وتوكل እሰራትና በአላህ ላይ ተመካ ሰበቡን አድርስ በደንብ ሰር ለዛኔ ሀገሬ ሰው ምን ይላል ግመሌን ማስራለው በአላህ ምወከላለሁ ይላል ትክክለኛ የተወኩል ግንዛቤ ማለት ይሄ ነው እህቴ እንበል ትዳር ባልደረባ መጣልሽ ሊስታዩ ዲነኛ ሊመስል ይችላል ማጥናት አለብሽ ሰበቡ ማድረስ አለብሽ አላህ ይበቃኛል አላህን ያመጣልኝ ትዳር ምንም አልሆንም የሚባል ነገር የለም ልጁ እንዴት ነው ዲኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ዲኑንና ስነ ምግባሩ የምትወዱት ሰው ከመጣ አጋቡት እንዳሉት ይህ መስፈርት አሟልቷል አኽላቁ እንዴት ነው ዲኑ እንዴት ነው ሱብሂ ሶላት አመልጦም ወይ ዳዕዋ ለይስ ዲኑ እንዴት ነው ይህ ማጥናት አለብሽ ባልሽ የመጣልሽ በደንብ ማንነቱን ታጣሪያለሽ አላህ ላይ ትመኪያለሽ ግመልሽን ታስሪያለሽ አላህ ላይ ትመኪያለሽ ትክክለኛው የተወኩል ፈህም
سبب تادر እናደርሳለን ከዛ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خير እንዲመርጥልን አላህ ላይ እንመካለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى ቁርአን ላይ ስንመለከት የተከበረውን የውሙል ጁምዓ የተከበረውን ጁምዓ ቀን ቁጭ ብላችሁ ሶላት ከሰገዳችሁ በኋላ እግር ዘርግታችሁ አልዋላል ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሶላትን የጁምዓን ሶላት እንደጨረሳችሁ ፈንተሽሩ ፊል አርድ አላሁ አክበር መሬት ላይ ተበተኑ وابتغوا من فضل الله كالله ጸጋ ፈልጉ ተንቀሳቀሱ ዑለማ ምን ያሉ فهذا هو شأن المسلم የሙስሊም ትክክለኛ ሁኔታ ይህ ነው عمل وبيع قبل الصلاة ከሶላት በፊት ይሰራል ምን ይላል ولكن إذا نودي ለጁምዓ ግን አዛን ሲጠር وذروا البيع ተብሏል ንግድ ጥሎ ወደ ሶላት ይመጣል ሶላት እንዳለቀስ ቁርአን ምናል ፈንተሽሩ ተበተኑ ከሶላት በፊት ስራ ንግድ ላይ ነው ሰበብ ያደርሳል ከሶላት በኋላ ደግሞ ሰበብ ያደርሳል ይበተናል የሙእሚን ትክክለኛ መገለጫው ይህ ነው ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ጁምዓ ሶላት አሰግደው ጨርሰው ሲወጡ የተወሰኑ ሰዎች መስጂድ ላይ ቁጭ ብለው ቀሩ ሙናችሁ ነው አትወጡም እንዴ ሲሏቸው አይ نحن المتوكلون አይኛም አላህ ላይ ምን ደገፍነን አንወጣም በአላህ ነው ምንመካሉ ሱብሃንአላህ ሰይድና ዑመር አንዲት ዱላ ለቻቸው አነሱና እነዚህ ሰዎች ራሳቸው መቱና ምን አሏቸው ኢነ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ሰማይኮ ወርቅና ብር አታዘንብም ምታዘንበው ዝናብ ነው በወረደው ዝናብ ቆፍረን አርሰን ምን በላ እንጂ በታሪክ ሰማይ ዝናብ እንጂ ወርቅ ብር አውርዳ አታቀም ሰበቡን አድርሱ ውጡ ከመስጂድ አላሁ አክበር አሁን ሰይድና ዑመር በዘመናችን ቢመጡ ስንቱን ወጣት በዛሽ ዱላቸው ይመቱት ነበር والله ከአባት እናቱ ብር ብቻ ይወስዳል አሜሪካ ዘመድ ይኖርለታል ይልክለታል እናቱን አፋጦ ይቀበላል ቁጭ ብሎ እግሩ ዘርግቶ ሽሻውን ይሳብ ሲቀም ይውላል ሰበብ ማድረስ የለም ለእንዲሸክም ኢስላም አላዘዘንም ኢስላም የሥራ ዲን ነው ሰበብ ማድረስ አለብን አለ ውድቀት ላይ ነው ነው ገጣሚው ምን ይላል ተርጁ النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس አንተ ሰላምን ድልም ማግኘት ትፈልጋለህ ነገር ግን መንገዱን አልተከተልክም ቁጭ ብለን ያለው ان السفينة لا تجري على اليبس መርከብኮ ሰፊናኮ ውሃ እንጂ እኮ ደረቅ ቦታ ላይ አትሄድም መስራት መንቀሳቀስ አለ አላህ ሪዝቅህን የሚሰጠው ሰበቡን ስታደርስ በዛ መንገድ ነው የሚሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መረዘቅ ቻይ ነገር ግን ሰበብ እንድናደርስ አዟል ስለዚህ ወንድሞች መንቀሳቀስ አለብን جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن أناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون የየመን ጎሳ የተወሰነ የየመን ጎሳ ነበሩ ወደ ሐጅ ስነ ስርዓት ሲሄዱ ስንቅ ይይዙ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት ለምንድነው ሲባል ويقولون نحن المتوكلون بالله ላይ የተመካንን ስንቃን ሰበብ አናደርስ ይሉ ነበር فإذا قدموا مكة سألوا الناس مكة እንደገቡ ይቸግራቸውና ሰው መለመን ጀመሩ الله سبحانه وتعالى قرآن አወረደ እነሱም ተችቶ وتزودوا ስንቅ ያዙ فإن خير الزاد التقوى ከምትዙት ስንቅ በላቸው አላህን መፍራት ነው ከምትዙት አካላዊ ስንቅ ማቴሪያል ቁስ አካላዊ ስንቅ በስተጀርባ ዋናው ደግሞ ምንድነው ተቅዋ ነው ወተቁኒ ያ ኡሊል አልባብ እናንተ ልብ ባለቤቶች እኔን ፍሩኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሰበብ ማድረስ ይግድ አለብን እዚህ ሐጅ ስተት ስንቅህን ይዘህ ለቤተሰብ የሚገባውን ትተህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ እኔ በአላህ ላይ የተመካው ነኝ የሚለው የቁርአንን ግንዛቤ ሳታባባል ስለዚህ ሰበብን ስናጠቃልለው አንድ ቃኢደቱን ذهبية ልክ ወርቃዊ መመሪያ ይዘን የሚገርም መመሪያ ዑለሞች የተናገሩት አሉ እሱን አስቀምጠን ነው ዑለሞች ምን ይላሉ ተርኩል አስባብ ማዕሲየቱ አስባቡን አለማድረስ ወንጀል ነው ይላሉ ወልኢዕቲማዱ ዐለ الاسباب ሽርክ ደግሞ አስባብ ላይ ሰበብ ላይ ደግሞ መደገፍ ሽርክ ነው ምን ማለታቸው አንተ አሞ ዶክተር ዳለ መታከም ሰበብ አለ ማድረስ ወንጀል ነው ታመ ችግር ቢደርስብህ እግር ቢቆረጥ እጅ የሆነ ነገር ቢል ታከመ መዳን የቻልክ ወንጀለኛ ነህ አንተ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብተህ አላህ ሙስሊሙን የምትረዳበት የሙስሊሙን የተማረ ኃይል የምትጨምርበት ቁጥር የምታበዛበት ደረጃ ላይ ሆነ በደም ሳታጠና ብትባረር ዩኒቨርሲቲ ወንጀለኛ ነህ ሰበብ አላደረስክም
ደግሞ መድኃኒት ወሰድክ ሰበቡን አድርሳል ማሻአላህ ግን መድኃኒቱ ነው የሚያድነኝ ብለህ ከተደገፍ ሽርክ ነው ከኒናውን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያወዳደርከው ይሄ ዶክተር እንጂ ሌላ የሚያድነኝ የለም ካልክ ይሄም ሽርክ ነው ተግባባ ዶክተር ሰበብ ነው ግን ዋናው የሚያድንህ ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ እጅ አላህ የሚያድንህ አንተ ተግባባን ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ ሁዳ كما ورد في الأثر بزجبا عند تلالفوا نبي موسى عندي هداتهم بتامي قرطاتشوال هداتهم قرطاتشو ودا الله هدو يهولو نجر مفتي السجي بهونو يا ربي هدين قرطي من لا دركالاتشو الله سبحانه وتعالى يا موسى هدنا زازي بوتالي يونش قتلالش قرطه بلا يشالها نبي موسى هدونا سببنا درسوا قرطونا سيبلوت ያንን ቅጠል እንዳለው الله سبحانه وتعالى ተሻላቸው ሌላ ጊዜ ከብዙ ዘመን በኋላ ይሄ በሽታ ዙሮ ተነሳባቸው ሮጡና ያችን ቅጠል ደው ቆርጠው ያችን ቅጠል ለምታድነኝ ብለው ቆርጠው ሲበሉት ያ በሽታ ጨመረባቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸው ወርስ ያ ረቢ ካሁን በፊት ሆዴን ቆርጦኛም ምድንበት ስለያችን ቅጠል ብላ ብለኝ በልቼ ተሽሎኝ ነበር አሁን ያው በሽታ ሞኛችሁን ቅጠል ዙሬ ሰበላት በሽታው ባሰብኝ ጌታዬ እንዴት ነው አሉ الله سبحانه وتعالى من على يا موسى فيت سيامه وده ما نيدكم وده نيني متى አሁን ሲያም ወዴት ነው ሄድከው ወደ ቅጠሏ እኮ ነው ሄድከው ልብን ሙሉ ለሙሉ ወደ እሷ አድርገ ቅጠሏን እኔ እንድታድነ ባዝ እንጂ እኮ የማዳን አቅም የላትም አላሁ አክበር ስለዚህ ሰበቦች የማዳን አቅም የላቸው ማጋነ ምን ወከል አላህ ጋር ግን ሰበብ አድርሶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎናል ሰበብ ላይ መደገፍ ሰበብ ላይ መመካት ጥፋት ውድቀት ነው በጣም የሚገርማችሁ ሙእሚኖቹ መካን ከፍተው ካሸነፉ በኋላ ለመጀመሪያ ያደረጉት ጦርነት ሁነይን ይባላል ጦርነቱ በዚህ የጦርነት ዘመቻ ላይ ሙስሊሞች ከወትሮ በተሻለ መልኩ በቁጥር የበዙበት ወቅት ነው በጣም በስተው ወደ 12 መካን የከፈቱት 10000 ዘይሰለሙ ወደ 12000 አካባቢ ነው የዘመተው ያኔ የተወሰኑ ኢማናቸው ደከም ያሉ ሰሃቦች ምን አሉ نحن لا نغلب اليوم من كلاه ዛሬስ ብዙነን የሚያሸንፈን የለም ይያሉ በውስጣቸው በብዛታቸው ተመክተው አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዳ መብዛታችሁ ነው የሚያዋጣችሁ አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊሮቹ ከቀይ ከግራ በወንጭፍ እንዲያጠልፏቸው አደረገ ከቀይ ከግራ ሱሐባው እንዳለ ሸሽቶ ሮጠ ነብዩና የተወሰኑት ብቻ ነው የቀሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ትሸሻል የት ነው የምትሄዱት እሳቸው ጀግና ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يا ابو نبري قسقس طروا يتورور باچو فتلفيت صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تاريخون يهن تاريخ سيقلس من على ويوم حنين وقت لي يسروا تلتفات إذ أعجبتكم كثرتكم بزعتاتشو أصقرماتشو فلم تغني عنكم شيئا بزعتاتشو هالتكماتشو ينكتواتشو بزات من يتكماتشو هل وضاقت عليكم الأرض بما رحبت مريت بالصفات أببت شباتشو ثم وليتم مدبرين زوراتشو رجاتشو نهداتشو على الله سبحانه وتعالى سبب لي مدقف ودكتل قنا الله سبحانه وتعالى التواتشهم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة بزبوط عرضتاتشو هل تلي حنين اندي كوراتشو بات كان ببزاتاتشو يعني مرتاتشو هلو بلو ردتشاتشو هلو بلو قرآن لي يهين كستف قلسنا إن شاء الله سبب لي مدقف ودكتنا سبب ما درس على بنتازنال سبب لي مدقف دمو طفاتنا سبب يعني هون نقر لي مدقف دم أضل سبيلا مدهانيت سبب يعني هون سنشاتو دنقاو لي مدقفس إيه دمو كمسمر يوطانو يتساساتك نزابينو إذن أنت السبب أدرسه كزاوج يعلهون نقر الله خلافينة نصدر لها أتجنك أنت متشلون شاف أدرس عند مريم عليه السلام نكا درقو الله يدرس الله يمتشلون هاي الهد الله لله ما تعجز عنه الأسباب تكمله القدرة للمتوكل سبب كدرسك بهلا الله سبحانه وتعالى لله فهذا نوح عليه السلام أزبوتشاتشون 950 ዓመት ለአንድ 50 ዓመት እስኪቀረው ድረስ ተጣሩ ዳዕዋ አደረጉ በቀንም በሌትም በብቻም በሚስጥርም እየጮሁም ቀስም ብለው ህዝባቸውን ጠሩ ሊሰማቸው አልቻለም ህዝቡ ተቆጡ 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጋል ሰማም አላህን ዱዓ አደረጉ من قالوا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا جيتاي مريت ليك كافر نواريوچ እንዳታስክ እንዳላጥፋቸዋል
እንግዲህ ሊጠፉ አይደል አላህም የሳቸውን ዱዓ አስተጃባ አደረገ ምን አላቸው ግን እንዲሁ ዝም ብለህ አንድ ቦታ ቆም አላለም ሰበብ አድርስ አላቸው ወስናዕል ፉልከ ቢአዕዩኒና ወወሕይና ፉልክ መርከብ አንተና ህዝቦች የምትድኑበት ተሳፍራችሁ መርከብ ስራ አላቸው ሱብሃንአላህ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እቺ መርከብ ሰሩት እንግዲህ በዛን ዘመን የተሰራሽ መርከብ ሰባት ከተራ እንጨት ከተራ ጣውላ ከተራ ነገር ነው የምትሰራው ማስተሸል እንደሆነ ማጣበቂ ዘመናዊ መሳሪያ ብቻ ጠገንገና አድርገው ሰሩት ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣው ወረደ ففتحنا ابواب السماء ሰማይን ከፈትነው بماء منهمر በሚዘንቡዋ وفجرنا الارض عيونا مريت እንደማ አፈለቅና فالتقى الماء وهو ተገናኘ على امر قد قدر ከተወሰነለት ቦታ ከላይ የሚወርደው ከታች የሚፈልቀው ተላተመ ህዝቡ እንዳለ አላህ ተፈው እነሱ ግን ያይ በዚህ እቺ መርከብ እነሱን ይዛቸው መህር ጀመረች አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል وهي تجري بهم في موج كالجبال موج كونه ማዕበሉ እንደ ተራራ كالجبال كاف التشبيهنا እንደ ተራራ ከተቆለለው ከተከመረው ማዕበል ላይ እቺ ከእንጨት የተሰራ ተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ይዛቸው ተህል ነበር አላሁ አክበር ይግድ ሰበብ መድረስ አለበት እቺ ከተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ምታድንኩን አይደለም ሰበብ መድረስ አለበት እዚህ ሰበብ ማድረስ አለበት አርኪኦሎጂስቶች የቅሬታ አካል ተመራማሪዎች በዘመናችን የኖህን መርከብ አገኘናት ይላሉ ቅሬታ አካል ተመራማሪዎች ሲያጠኑ የኖህን መርከብ ያኔ ዳነባትን አግኝተናታል ይላሉ አርኪኦሎጂስቶች እንግዲህ እቺ ምን አቅም ኑራት ነው ያንን እንደ ተራራ የተቆለለ ማዕበል ብዙ ሰው ይዛ ከሰባ ምናምን በላይ ህዝብ ይዛ ምትንቀሳቀሰው ሰበብ አደረሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውን ነገር የሱ ኃላፊነት ነው ሰበብ ማድረስ አለበት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንመለከት የውሙል ሂጅራ ያደረጉበትን ቀን ሁላችንም እናውቀው ክስተት ነው ሙሐረም ወር ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝባቸውን ለ13 አመት ወህይ ከወረደላቸው በኋላ ለ40 አመት ደግሞ በስነ ምግባራቸው ወህይ ሳይወርድላቸው ወደ 53 አመት በድምር ህዝባቸውን ዳዕዋ አደረጉላቸው ሊሰሟቸው አልቻሉም በል ይሄን ቀጥተኛ መንገድ ከመከተል አልፈው እንገላቸዋለን ብለው ወሰኑ ሊገሏቸው ተሰብስበው ሹራ አድርገው አጸደቁ ያኔ ጅብሪል ወረደና ያ መሐመድ ዛሬ አንተ መሐመድ ቤትህ እንዳታደር ቁረይሾች አንተን ለመግደል እየተዘጋጁ ነው ስለዚህ ውጣ ሂጅራ ውጣ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول علماء انظر ይላሉ ተመልከት كيف اخذ بكل الاسباب الممكنه للبشر ለሰው ልጅ የሚገባውን ሰበብ እንዴት እንዳደረሱ ነብያችን ተመልከት خطط فاحكم التخطيط ፕሮግራም አወጡ አሳምረው አወጡት ورتب فاحسن الترتيب ስርዓት አሳምረው አሳዙት وعد لكل امر عدته المناسبه ለያንዳንዱ የሚገባውን ስንቅ ይዘውለት ነበር በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወጡት والله ፕሮግራማቸውን አሁን ከናንተ ጋር ዲስከስ አደርጋለሁ አንደኛ ወደ አቡበክር ቤት ዙሁር ላይ ቁረይሹ በየቤቱ የሚገባበት ሞቅተኛ ወቅት ላይ ነው የመጡት አቡበክር ቤት መጡና ማንም እንዳያቸው ማለት ነው እሳቸው በዛ ሰዓት መጥተው ስለማያውቁ ህዝቡ ማያውቀው ሰዓት መጡ አቡበክር ቤት መጡና እንኳን ያ አቡበክር ሂጅራ እንደወጣ ታስዣለሁ አላቸው አቡበክር ሲዲቅ አስፈቱ ያ ረሱላህ አብሬ ጉዘሉታ ይችግር ተካፋይ ልሆናሉ ነብዩ ፈቀዱለት ሹፍ አንድ በዚህ ሰዓት መጡ ሁለተኛ ለጉዞ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ቁሳካላዊ ኃይል ያስፈልጋል አቡበክር ሲዲቅ 40,000 ዲናር ያዘ ዲናር ማለት የወርቅ ሳንቲም 40,000 ዲናር ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ዝም ብላ አይወጣም መጓጓዣ ፈረሶች ምናምኖች ያዙ አቡበክር ሲዲቅ ሁለተኛ የወጡት ሾልከው ሲወጡ ቁረይሽ እንዳያዩአቸው እኔ ነብይ ነኝ በቀለው ታላ በሌሊት ነው የወጡት ሶስተኛ የሚደበቁበትን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር ጋሩ ተው
ثور የሚባለውን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተውት ነበር ሂጅራ ከመውጣታቸው በፊት በጣም የሚገርመው ደግሞ ጋሩ ثور የሚገኘው እሳቸው መሄድ የሚፈልጉት ወደ መዲና ነው መዲና የምትገኘው በስተ ሰሜን ነው እሳቸው ግን የሄዱት ጋሩ ثور የሚገኝ በስተ ደቡብ ሱብሃንአላህ እሺ መሄድ ቁረይሽን ለማዘናጋት ነው በመዲና ነው ብለው ሲከተሉ እዚህ ቆይተው ዞሮ ለመሄድ አስበው ጋሩ ثور ያለው በስተ ደቡብ ነው መዲና ያለችው በስተ ቀኝ ናት አምስተኛ አልይን የ20 ዓመቱን ወጣት አልይን ቁረይሽን ለማዘናጋት ፍራሻቸው ላይ እንዲተኛ ያደረጉት አላሁ አክበር አልይን ፍራሽ ላይ ተኛሉ ታስተኙ ምን ቁረይሽ ቤታቸውን ከበውት ነበር ስለዚህ ተኝቷል አልተነሳም ይያሉ ለሊቱ እስኪያልፍ ድረስ ብዙ ረጅም ጉዞ ለመሄድ አልይን እሳቸውን አስመስለው አስተኙ ቁረይሾች ብቅ ይያሉ ያዩ ተኝቷል ገና ነው ይላሉ شوف እንዴት ያሰናቋች شوف ፕሮግራም አላሁ አክበር ስድስተኛ መንገድ የሚመራቸው አብዱላህ ኢብኑ ኡረይቀት የሚባል አይኑን ተጨፍኖ እንኳን ቢሄድ መንገዱን ያቋል የሚባል መንገድ መሪ አለ ስፔሻሊ የሆነ መንገድ መሪ እሱን መረጡት መንገድ በቀጥታ የሚመራቸው ሰባተኛ ዋሻው ሲቀመጡ የሆነ ነገር የሚበሉት ያስፈልጋል ምግብ አመላላሽ ኃይል ማስቀመጥ ማን አስማ ቢንቱ አቢ በክር ያበክር ስዲቅ ልጅ አስማ ምግብ ልታመላልስ አደረጓት ዋሻው 3 ቀን ነበር ያቆዩት ስምንተኛ ቁረይሽ እንዴት እንደዋሉ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ይሄን ኢንፎርሜሽን አምጥቶ የሚያደርስላቸው አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክርን አዘጋጁ ያበክር ስዲቅ ልጅ አብዱላህን አዘጋጁት ዘጠነኛ አስማ ምግብ አድርሳ ስትመለስ የሷን ኮቲ ተከትለው ቁረይሾች እንዳያገኙአቸው በሷ ኮቲ ላይ እንስሳዎችን የሚነዳ ኮቲዋን ለማጥፋት ማለት ነው እንስሳዎችን በጎችን ፍየሎችን የሚነዳ አሚር ኢብኑ ፉሃይራ የሚባል ሰው አዘጋጅተዋል ያበክር ስዲቅ ባሪያ ነው የነበረ ዝርየቱ بعضها من بعض ያበክር ስዲቅ ቤተሰብ እንዴት ሂጅራ እንደተሳተፋየ ዋናው ነጥባችን ግን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነብይ ነኝ ምናምን አላሉ ሰበቡን አደረሱ ዑለሞች ምን ይላሉ ነብይ አይደሉም እንዴ ይላል እሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደለም ከመካ መዲና ማድረስ ቀርቶ ቡራቅ የሚባል የጀነት ፈረስ አምጥቶ ወር የሚያሰድ መንገድ ከመስጂድ አልሐራም ከመስጂድ ከመካ እስከ ቤት አልመቅዲስ መስጂድ አልአቅሳ ድረስ የሚያደርሳቸው በቡራቅ ነው የወሰዳቸው ባንዴ ስንት ተአምር አሳያቸው በዛ ጉዞ ላይ ከዛም በኋላ ነብያትን መስጂዱ እስካሰገዱ በኋላ ሚዕራጅ መሰላል ተዘርግቶላቸው አርሽ ድርሰው መጥተዋል ሰባቱን ሰማይ ተከፍቶላቸው ነብያቶችን ከዛ ተገናኝተው ሶላት ተቀብለው ነው የተመለሱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁላ ሲሆን ይላሉ ዑለሞች ፍራሻቸው ላይ የተኙበት ፍራሽ አልበረደም ነበር ሱብሃንአላህ ከመካ ቤተል መቅዲስ ነው ከቤተል መቅዲስ ሰማይ አርሽ ደርሰው እስኪመጡ ይሄን ሁሉ ዓለም ጎብኝተው ስንት ዓመት የሚጎበኝ ነገር ጎብኝተው ተመለሰው ሲመጡ ፍራሻቸው አልበረደም ነበር ይሄን ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን አወክረን በመላእክት አስነስቶ መዲና ላይ ቁጭ ማድረግ አይችልም وهو على كل شيء قدير شيء ነው አላህ ግን لانه معلم لانه قدوة حسنة አስተማሪ ናቸው ሰበብ በማዕዝ ኡመታቸውን ቁርአን እንዳቀሩት ሰበብ እንዴት እንደሚያዝ ማስተማር አለባቸው እሺ ያ አላህ እንዴት አይነት አስተማሪ ነበሩ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለላሁ ወሰለም عليك الله يا رسول الله ግን ይህ ሁላ ሰበብ አድርሰው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومع هذا كله استطاع القوم ان يصلوا الى الغار ይህ ሁላ ሰበብ ግን ይዘው ሰበቡ አልተቀማቸው ሰበቡን አድርሰው ነበር አልተቀማቸውም ቁረይሾች ደረሱባቸው حين ذاك ቁረይሾች ዋሻውን ፈልገው ሲመጡባቸው አቡበክር አያቸው ምን አለ قال ابو بكر مشفقا ደንግጦ ድምጹን ቀስ አድርጎ ምን አለ يا رسول الله انت ያላህ መልእክተኛ لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا አንደኛው እኮ ዝቅ ብሎ ወደ እግሩ ቢመለከት ያይን ነበር አላቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱል ሙተወኪሊን ከአላህ ላይ ከተደገፉ ፍጡራን በላጩ የነበሩት ምን አሉ ያ አባበክር ما ظنك باثنين አንተ አወክር ሁለቱ ነው አላሁ ثالثهما ሶስተኛ አላህ የሆኑትን ሁለት የሆኑ ሶስተኛቸው አላህ የሆኑ ሰዎች ምን ያገኛቸዋል ለትፈራለህ لا تحزن ان الله معنا الله እኮ ከኛ ጋር ይሁላ ያዝኑ ሰበብ ነው እንጂ በመካችን ማለት الله سبحانه وتعالى اذا
وانقطعت الأسباب سبب لا سيقرط ما يالو الله جل جلاله يتدقفوبت الله سبحانه وتعالى مالتواتشو من على فأنزل الله سكينته عليه الله بالسلي من رقاقاتن لبو لي سكينا رقاتان أو الردبت وأيده بجنود لم تروا إن أنت بما تاياتشو يا الله سبحانه وتعالى سراويت أردو إلى الله السلي يتدقفن باريات رايتلو الله ودسو يتمكن باريا دقافيو الله جل جلاله نبي الله موسى عليه السلام بتولدوبت زمن عند كباد كستت تكسته يا من دنو فرعون عليه من الله ما يستحق عند حلم يال يا حلم ሲፈታለት ምንድነው በሱ ዘመን የሚወለድ ህፃን አለ ከሚወለዱ ከበኒ እስራኤል ህፃናቶች ውስጥ አንድ ሰው አለ ለወደፊት በሱ ሰው ያንተ ስልጣን ይወድማል ይንኮታኮታል ብለው ህልሙን ተረጎሙለት ያኔ ፍርዓውን አንድ አቋም ላይ ደረሰ በዛን ዘመን የሚወለዱ ህፃናቶች ማጥፋት ይሄን ወሰነ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ሴቶችን በህይወት ይተዋቸዋል ወንዶችን ያርዱ ነበር እንዳለ ህፃናት የተወለዱት በዛን ዘመን ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ተወለዱ ከናታቸው ያኔ እናቲቱ ፈራች ይገሉብኛል ብላ ስትፈራ አላህ ኢልሃም ሰጣት አሳወቃት من على الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى ودى نبي موسى الناتنيا وحيا وردنا أن أرضعيه أطبق لجشن فإذا خفت عليه كفرش قلب بنيال بلش فألقيه في اليم وانزلي بساطنا برقش طيب ولا تخافي ولا تحزني التفري التكجي إنا رادوه إليك التكجي التفري إنيان ملسوالن ودانشي وجاعلوه من المرسلين كتكبروا نبياتوچ ملكتيوچ من አደርገዋለን አላት ዑለማ ምን ይላሉ هل سمعتم في الدنيا وتاريخها بالدنيانا ባሳለፈችው ታሪክ ውስጥ ይሄን ወሬ ሰምተ ታውቃለህ ወይ ان ام يقال لها ان خفت على ولدك فالقيه في البحر በልጅሽ ላይ ከፈራሽ ወንዝ ላይ ጣዩ የተባለች እናትና ይሄን የአላህን ትእዛዝ ሰምተ የጣለች እናት ታሪክ ሰምተ ታውቃለህ ያብራኳን ክፋይ በሳጥን አድርገው ወንዝ ላይ ትጥላለች ነዓም በአላህ ተመካች የአላህን ትእዛዝ ተቀበለች ነብይ ሙሳን አለይሂ ሰላም ባህር ላይ ጣለችው በጣለችው ጊዜ ይሄ ወንዝ አባይ የነዳ ማዕበሉ የነዳ ፍርዓውን ቤተ መንግስት በር ላይ ወስዶታል ሊገለው ከሚያሳድደው ዑለማ ምን ይላሉ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ማለቱ ነው አንተ ፍርዓውን ሙሳን ልትገል አይደለ ይሄን ሁሉ ህፃን እየገደልክ ያለው በሱ ሰበብ አይደል በል እንግዲህ አንተን የሚያጠፋህን ሰው ሙሳን ቤት አመጣዋለሁ ከቤት ያንተ ምግብ በልቶ ያድጋል ያንተን እንክብካቤ ያገኛል ነገ ስልጣን ባንተ ይወድማል ይያለው ልክ በቤተ መንግስቱ ጥግ ሲሆን አዩት ሰዎች ወደ ባለቤቲቱ ሲወስዱት ወደ ሚስቲቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲታይ እንዲወደድ አደረጉት የሚያምር የሚያጓጓ ህፃን አደረገው ሙሳን አለይሂ ሰላም وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ልክ ሲታይ የሚያጓጓ አላህ محبውን ልክ ሲታይ የሚፈቀር አደረገው ልክ የፍርዓውን ሚስት ሙሳን ተከፍቶት ስታየው ቁረቱ አይን ሊወለክ ይሄንና አንተ ያይን ማረፍ ያገኘነ لا تقتلوا እንዳትገለው عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا ሰው ሳይሰማ ልጅ አድርገን እንዟለ ልጅ የላቸው ነበር ወይም ለወደፊት ይጠቅመን ይሆናል አሉ እንዳትገልብኝ ያይኔ ማረፍ ያለች አላህ እንዲወደድ አደረገው ከዛ ነብይ ሙሳን እሷ ያዘችው ቆየ ራበው ማልቀስ መጮህ ጀመረ ጡት የሴቶች ጡት ቢቀርብለት የሁሉን ጡት አልጠባባል الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ እንደሚለው وحرمنا عليه المراضع من قبل ጡት የሰውን ጡት የተባለ ከለከለበታል ለናቱ ቃል ገብቷል የናቱን ጡት እንዲጠባል ያደርገው ነው الله سبحانه وتعالى እንዳለ ተከለከለ ህፃኑ ያለቅሳል የፍርዓውን ሚስት ያፈቀረችውን የወደደችውን ይሄ ልጅ ያለቀሰባት ነው ፍርዓውንን ሰው ካላመጣህ ሊያጠባው ይችላልች ሴት የላከው ጅባ ይፈራም ነውና ፍርዓውንና ሰራዊቱ እሱን ሊያጠባው የሚችል ቤተሰብ ዘመድ ማፈላለግ ጀመረ ሲያፈላልግ የነብዩላህ ሙሳ እህት እሱን ቁሲ ተከታዩ ተብላ ነበር ስትከተል ምን ፈልጋችሁ ነው የሱ የቤት የቅርብ ዘመድ ይሆን የሚያጠባው ልጠቆማችሁ እንዲያል አው እንግዳማ አጅር ብርም ይሰጥሻል አሳይ የነብይ ሙሳ እናት በስንት ሰራዊት ታጅባ መጣች فرددناه الى امه ودناته ملسنا
ቅድም ብሏት ነበር ኢና ራዱሁ ኢለይክ እንመልሰዋለን ወጃኢሉሁ ሚነል ሙርሰሊን ብሎ ቃል ገብቶላት ነበር ፈራዳትናሁ ኢላ ኡሚ አለቁል ወደ እናቱ መለሰው ዑለሞች ምን ይላሉ እንተቢህ معي ايها الافاضل እዚህ ጋር አስተንተና ነገ ይላሉ وام موسى الان في قصر فرعون تضم موسى الى صدرها وترضعه يا نبي موسى እናታውን ያለችው የት ውስጥ ነው فرعون ቤተ መንግስት ውስጥ ነው የሚያምር ወንበር ላይ ተቀምጣ ሙሳ ልጇን የራሷን ልጅ ያጠባች وفرعون يجلس الى جوارها فرعون ደግሞ ከሷ ጥግ ተቀምጧል يأمرها ያዛታል ارضعيه አጥቢው ነው ምልሽ اكرميه تنكباكبي يكونوا منش اشبعيه اطقبي يكونوا منش الله اكبر ليقلوا كوز يسددوا ينبروا يقول العلماء وبالامس الكريم كانت ام موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه كتنانت زفيت يا موسى النات فرعون لجني قلبنيال موسى بلا كفرعون كسراويت تفرا نبرا وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بامره አሁን ደግሞ ከፍርዓውን ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብላ በፍርዓውን ጠንከር ያለ ተዛዝ ልጇን ተጠባለች አላሁ አክበር انه حلاوه التوكل توكل ማለት ይሄ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጠጋ አይወድቅም ሊገደል የነበረ ጻናው በክብር ከናቱ ተጠባለ አላሁ አለ ኩል شيء قدير الله سبحانه وتعالى السجا يتدقفن باريا اما يطلقيتا نبي موسى عليه السلام فرعون بيت አደጉ ከዛም በኋላ ነብይ ሆኑ አላህ ነብይ ያደርጎ እንደላካቸው ለፍርዓውን ተአምራቶቹን አሳዩ ነብይ ነኝ ተከተለኝ ቀጥተኛው መንገድ ይዤ ለመጥቻለሁ ቢሉት ሊከተላቸው ሊሰማቸው አልቻለም 9 የበለጠ ከዛም ያለፈ ተአምር አሳዩት ከአላህ ስለመላካቸው አላህም የሁሉ ነገር ጌታ ገዥ እንደሆነ ለማሳየት ሊቀበል አልቻለም ነፍሱ ቢያምንም ወላኪን በክብር የተነሳ ሊቀበላቸው አልፈለገም ያኔ ሊገላቸው ሲያስብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘውጣ ህዝብህን አላቸው فأسر بعبادي ليلا ለሊት ይዛቸው ህዝቦችን ጣል በቀን ወጣና ላ ليلا በለሊቱ ጣላቸው ነብይ ሙሳ ህዝባቸውን ይዘው فخرج بقومه في جنح الليل متجهين ناحية البحر ወደ ባህሩ አቅጣጫ ህዝቦቻቸውን ይዘው ወጡ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም وشعر فرعون وجنوده بخروجهم اندوطوا فرعون الناس سراويته درسوبت فاتبعوه مشرقين نقات لي تكتلاتشو مع الغيظ والغضب تقطوا تبساجتوا يفكر وطا فرعون ان هؤلاء لشرذمه قليل نزيكو ጥቂት የሆኑ ጭፍሮች ናቸው وانهم لنا لغائظون እኛንም አስቆጥተውናል وإنا لجميع حاضرون እኛ ደግሞ ብዙ ቁጥር ያለንና ትጥቃችን ያጠበቀን ሰዎች ነን ይሄን እየፎከረ በፈረሴ ኮቴ ዛው ጨፍልቄ ነው ማስቀራቸው ብሎ ተከትሏቸው ወጣ ልክ ጧት ላይ ሲወጡ فلما ترى الجمعان ሁለቱ ጎሳት ያዩ ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከነስባቸው ያኔ ህዝቡ ጎሳው ሲታይ የነብይ ሙሳ ባልደረቦች ምን አሉ قال اصحاب موسى إنا لمدركون درسوا باللياطفون ነው አሉ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ ላይ ተደገፉት ምን አሉ كلا إن معي ربي سيهدي الله أكو كنيغان موجعون من قدي مرانيالا الله أكبر اللهم سبحانه وتعالى كتتنيا من قدو مراتشو قل بميشلو تأكم مجرشا سبب ما درسنا برباتشو الله سبحانه وتعالى من على فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر لموسى ملكتاتشنا وردنا اللت بحارون ببتره نتم ببتر بحر ممتات مستيثر اللي تايسبب وهانو አይደለም متوا على سبب مدرس አለበት الله سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام بذا بتر سمتت فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله كببتراچو نبي موسى سيمتوت بحرو تكفل كأسراه للتكفل منه بني إسرائيلوች 12 نقيبا
12 ናቸው የያዕቆብ የተራቡ ልጆች ከዩሱፍ ከቤንጃሚን ያዕቆብ ልጆች 12 ናቸው በ12 የወጡ 12 ጎሳዎች ናቸው ለእያንዳንዱ ጎሳ ማለፊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በር ከፈተላቸው ወንዝ ውስጥ አላሁ አክበር ወንዝ ላይ በር ከፈተላቸው እያንዳንዱ እንደ ተራራ ቆመ ከጦት العظيم በትላልቅ ተራራ ቆመላቸው ህዝቡ በዛው ውስጥ ሾልኮ መውጣት ጀመረ ዑለሞች ምን ይላሉ ህዝቡ በዛው ሲራመድ እግራቸው ጭቃ አለካም ያንተጉዙ እቃ ይወድቅባቸዋል ያነሱት ጭቃ አለካም ነበር ያኔ ሲከፈት ፍርዓውን ምን አለ አይ ይሄ ባህር እኮ ሁሌም ኩራተኛ አይደል ይሄ ባህር የተከፈተው ለኛ ለግርማችን ለክብራችን ነው ፍርዓውን እኮ ወአዝለፍና ثم الاخرين الله ከዛም ሌሎችን አስከተልናቸው ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ከቶ እንደገባ የነቢ ሙሳ ህዝብ ከቶ እንደወጣ ይህ እንደ ተራራ የቆመው የውሃ ማዕበል ተናደባቸው تنادنا ندل سراويتون زواتو الله من على وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى ننا هزبوتشن أدناتشو ثم أغرقنا الآخرين ليلوش كريوتشن يا فرعون سراويت كن فرعون إذا بحر استمناتشو إن في ذلك يكون لآية يني تأمر يني جيت نتمكلجين إن في ذلك لآية ይህ እኔ ወደኔ የተደገፈ ሰው እንደማይወድቅ የታየበት ተአምር ምልክት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ የተደገፈ ሰው አይጥልም ወንድሜ ማን ላይ ነው የምትደገፈው እህቴ ማን ላይ ነው የምትደገፈው በድንጋዩ ባፈሩ በጭቃው ነው የምትደገፈው አላሁ خالق كل شيء የሁሉ ነገር ፈጣሪ አላህ ያለ ሌላው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢብራሂም ህዝቦቻቸውን ለብዙ አመታት ዳዕዋ አደረጉ ከዛም አልፎ የሚያመልኩትን ጣዖት ገቡና በፋስ ፈላለጡባቸው ቆራረጡባቸው ባይሆን ተሰባብሮ ሲያዩት እንኳን ጌታ ለመሆኑን አቀው ራሱን ከራሱ መከላከል ጥቃት አለመቻሉን አውቆ አላህን ይገዙ ይሆናል በሰባበሩት ህዝቡ ግን አሁንም ሊሰማቸው አልቻለም በል ሰባበርክብን ብለው ሊያቃጥሏቸው ወሰኑ ሊያቃጥላቸው ህዝቡ በአንድ ላይ አደመ አባታቸው አደር የሚባለው አብሮ ህዝቡ ሊያቃጥላቸው ወሰነ ለብዙ ቀናት እንጨት ተሰበሰበ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሳት ለማቃጠል ተሰበሰበ ሳቱ ፈገገ ነደደ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ የሳቱ መንደድ የሳቱ እንደ ተራራ መውጣት ከመውጣቱ የተነሳ በላይ አዋፋት ሲያርፉ ጠብሶ ይጥላቸው ነበር ሳቱ በጣም ሳቱ ሰማይ ድረስ ደረሰ በጣም ፈገገ እንዴት አድርገው ነብይ ኢብራሂምን ወርሮ ይከተቷቸው ሸይጣን መጣና አማከራቸው ሁሌም ለጥፋት ተሰማሪ ምን ጀነክ ወስፈንጠር ስሩና ወርውራችሁ ከተቱታላቸው እነሱም በዚህ ሐሳብ ተስማሙና ወስፈንጠር ሰርተው ወርውረው ብቻ አላህ ፈቀደና ሳቱ ውስጥ ከተቷቸው ያኔ ሳቱ ውስጥ ሲገባ فقال له جبريل መጣ وهو في النيران ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ይያሉ ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም አለከ ሐጃ ምረዳ ጉዳይ አለህ እንዴ ነብዩላህ ኢብራሂም ደግሞ እንዴ የመሬት አስባብ ካለቀ ከሰማይ ከሆነማ አላህ ይበቃኛል አሉና ምን አሉ فقال ኢብራሂም ምን አሉ حسبي الله በቂ ነው ونعم الوكيل ምን ያምር መደገፊያ ምን ያምር መጠጊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اللهم سبحانه وتعالى እንዴ ተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ምን አለ ለከበባት እሳቸውን ለከበበቻቸው ሳት ትእዛዝ አወረደ ኩላ ያናው አንቺ ሳት ወይ ኩኒ ሁኚ በርደን ቀዝቀዛ ሁኚ ነው ብርዱ እንዳይገላቸው መንገድ ወሰላምን ለዝብያች ጥሩ አየር ስሪላቸው ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ሁኚላቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ለብዙ ቀናት ገብተው ቆይተው ምንም ነገር ሳይሆኑ
ከእሳት ውስጥ መውጣት ቻሉ። የተደገፉበት አላህ አልተዋቸው። ማጋን ወንድም የምትደገፍ ዑለሞች እንደሚሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርደን ብሎ አቁሙ ቢሆን ኖሮ ሌላ ትእዛዝ ባይቀጥል ኖሮ ኢብራሂምን ብርዱ ይገላቸው ነበር። ሌላ እስከት ወሰላም የተረጋጋቸው ይላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሳቸው በሱ ለተደገፈ ባሪያ የተፈጥሮን ህግ ጣሰ። ሳት ተፈጥሯ ሰው ማቃጠል ኢብራሂም ግን ማቃጠል አልቻለችም። በአላህ ላይ የተደገፉ ባሪያ ነበሩና ስለዚህ ወንድሜ አንተ ማጋነ ብትደገፈው እህቴ ልጅ ፈለሽ ማጋነ ሐስቢ አላህ ሰበቡን አድርሺ ሰበቡን አድርሺ ከዛ ግን አላህ ላይ ተመኪ። ስራ ያጣ ወንድሜ ወደ ምናምን አትድ ሰበቡን አድርስ ሐስቢ አላህ ይሁን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ በቂ ነው። አለይሰ አላሁ ቢካፊን አብደን አላህ ባሪያውን አይበቃውም እንዴ እኮ ነው የሚለው። ትዳር ያጣሽ እህቴ ጌታሽ ላይ ተደገፊ። ጠንቋይ ቤት አትመላለሽ ሐስቢ አላህ በይ። ሌላዋ በአላህ ላይ በመደገፏ በታሪክ አምድ ላይ ትልቅ በታሪክ መዝገብ ላይ ተመዘገበችው ሀጀር የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ባለቤት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድመ አያት ሀጀር አለይሃ ሰላም كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس بخاري لي باستلالفوت حديث لي وترك إبراهيم هجر وابنها إسماعيل فوق زمزم. إبراهيم عليه السلام هجرنا لجهن إسماعيل تتواتشو هدا وترك لهما جرابا فيه تمر تنشك علي تمر أدرقو وسقاء فيه ما تنش دمو بقى وهادرقو تنش تمر تنش وهادرقو طلواتشو هدا يت مكة برها لي. وبدأ إبراهيم أن ينطلق. إبراهيم عليه السلام تتواتشو من نقرس عن نقرات الله عزوت سلنبر تتواتشو زملو زور بلو سيحت. فقالت هاجر قالت يا إبراهيم أنت إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الزي بادو شلكو لي لأنه متونا. وإبراهيم لا يلتفت إليها وإنما جعل ينظر إلى السماء. إبراهيم ودى السايزور ودى السماء ما يكتون كتل ودى السماء كسماء يالو جيت عززين وليلا تفلو. فقالت هاجر من عليك الله أمرك بهذا الله نون دي عززه عليك. قال إبراهيم منالو نعم أو الله يعززي إتشي الله يمنت سيت من عليك هاجر عليه السلام. قالت كلمة تجسد حلاوة التوكل يتناقرتشو يتوكلن ما ننت يقلزك على النبر ولذة اليقين بالله لي يمدقفن تفترنا يقلزك على تناقرتش إذن قالت عندما كون اللهم كززه إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى عزكون تلوهيت لنا الله هاتفنا الله ولو مش من الان انديت لالج وهي لا ترى إنسا ولا أنسا متيو سويل تنكساكاش يللبت بعدو برحلين وهي لا ترى ماء ولا بناء وهي إلا يتبقنبا بيت إلا يلم على بعدو برحو استنعلج وهي لا ترى إلا جبال مكة أحرقتها على حرارة الشمس يسعي ماءات يوردبت درق ترارا جليلا ما تيبت بوطالي تكبا. الله أكبر. وهي لا ترى إلا رمالا ترى تبيا بتشا بعدو براها لي صحي يوردو تبيا بتشا ياينج دي تلالج إذا لا يضيعنا الله يتلنم تلالج. نعم توكل كني بالله لي مدكف مالتي نو اللهم والله التواتم الى العلماء من قالوا ونفد الماء إذا تطلعت هدوءها علق وانتهت تمر معلق بل جف اللبن في ثديها تطام دركا. إسماعيل عليه السلام من يطفو فبدأت تجري جري الإنسان الملهوف يتجنك أصوينت جنكت مروط جمرج سبب لما درسك لما فلقي هنا نقا تروطالج تارة على الصفا وأخرى للمروة عندي صفا ثرارة اللي توطالج زاري حج بلن من هدبه صفانا مروة مروط يقدنا إن الصفا والمروة من شاعر الله يا الله يدين مقلجا ملكتون صفانا مروة عندي صفا اللي توطالج إلى أجزي ورد مروة اللي توطالج سبات درجة وفي الشوط السابع سمعت صوتا دمس سماج فنظرت إلى رضيعها المبارك وتباركوا إسماعيل عليه السلام سورة ملكت فرأت الملك ملائكة قومك إسماعيل راسلي جبريل قوم يجو جبريل عليه السلام يلامس الأرض بجناحيه بكنف مريت كنت يادرقوا تملكتك
وفي رواية الطبري من حديث علي طبري اللي بتزجبون حديث علي باستلالفوت وحسنه حافظ ابن حجر في كتاب الحج كتاب الحج لي حافظ ابن حجر حسنه بالوت حديث لي أن جبريل عليه السلام نادى هاجر انطرات وهي على المروة الصوم مروة ترار اللي هنا ياله وقال لها بلوالات من أنت من أنت ما نشاتي فقالت هاجر من قالت أنا أم ولد إبراهيم أني ما يا إبراهيم يلجو النات نيالج راسواني هاجر نيالالجم وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لو ده إبراهيم نو راسواني استقاش لمن لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء إبراهيم يسمى نواري ملايكو شاكوتا لا الله دين سيل ساتي تورور باري ملايكو شاكوت نبر أني يا إبراهيم يلجو النات نيالج فقال جبريل علات إلى من وكلكما في هذا الوادي أزي بادو شلكو برها لي لما أنه على في النسطة جهده لما أنه يتواجه قالت هاجر من قالت إلى الله ودع الله نيتول فقال جبريل عليه السلام قال وكلكما إلى كافي ودمي بقاتشو جيتا ويستقاتشو يهولم نقر جيتا بو ودمي بقاتشو نو يستقاتشو والله عفرون كفروا لا تدعوها فلكو هاجر مروالي نبرج يروطش متاچنا يفرلقوها درقو فسو እንዳልቅባት فبدأت تضمه مقدب جمرج زمي قومي يالش مقد زم يمطው ከዚህ ነው زمي قومي ከሚለው ነው ተራብተ የመጣው ዘምዘሙها ፈለቀ ዛሬ ገደበችው መጠጣት ጀመረች شوف الله التوات እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት በል ከዚህ አልፎ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ዘምዘሙሃ ሊማ ሹሪበ ለሁ ለተጠጣው ነገር መድኃኒት አንተ ለምሳሌ ሐጅ ላይ አላህ ወፍቆ ሄደ ዘምዘሙሃ ከመጠጣት ፊት ያ ረብ ዓሊም ልታደርገኝ ብለህ ከተጣው አላህ ዓሊም ያደርጋል ቢላ ሸክ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጤንነት ልትሰጠኝ ብለህ ከተጣ ጤንነት ሊማ ሹሪበ ለተጠጣው ነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ዘምዘሙሃ መድኃኒትም ምግብም ነው ይላል በትክክል እርቦ ከተጣው ዘምዘሙሃ ወደ በትክክል ተጨባጭ ታየኝ በሽታ አሞ ከታጠብ ከተጣው ይሻላል ሊማ ሹሪበ አላህ በሱ የተደገፈሽ ባሪያን ለሷም ለትውልድ የሚበቃል ውሃ ፈለቀላት አላህ ጥሎ የሚጥል ጌታ አይደለም አንደኛ ይሄን ሰራላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእስማኤልን እናት ሐጀርን አላህ ይዘንላት ብትተወውቃሉ ለው ተረከተها لكانت عين معينه ብትሆኑ ራኮ ዘምዘሟን ባትገድበው ትልቅ ምንጭ ሆነ ነበር ይላል እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ በአላህ ላይ ለተወከለች ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት ዛሬ እናንተ ዘምዘሟን እየጠጣን ሲያመንድንበታለን ሲረበን እንጠግብበታለን በል ከዚህ አርፎ ዱዓ አድርገን ዱዓችን ሲጃባ ያረጋል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ዘምዘሙሃን ዒልም አላህ ዓሊም እንዲያደርገን ነይተን ጠጣ ነው ዒልሙ ደረጃ ደረስነ ምን ነው ለተቅዋ ብለን ጠጥነው ነበር ያ ይሻል ነበር አንተ ዘምዘሙሃን በትክክል ነይተ ከጠጣው ላልከው ነገር አላህ ያደርግልህ ይህ በማን ሰበብ ነው የተገኘው በአላህ ላይ በተደገፈችው ሀጀር እህቴ ነሽ አንደኛ ይሄን ሰጣት ይላሉ ሁለተኛ ለሀጀር የተሰጣት ስጦታ ውሃ ተገኘ እንግዲህ ውሃ ጥያቄ ተፈታ ከዚህ ውጭ ምግብ ያስፈልጋል በመጠለያ ያስፈልጋል ጎረቤት ያስፈልጋል መንደር አናኗሪ ያስፈልጋል እንደው የሚፈልቅ አይደለም ይሄ ደግሞ አላህ ሌላ ሰው ይሰጣት የመን አካባቢ የሚኖሩ ጁርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በመካ ሲያልፉ ከርቀት አሞራ አጥሎ ሰማዩን ያያሉ ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ ፈልቆ መሆን አለበት እንጂ አሞራ አሊያ እንዲህ ብሎ አይሰፍም መልእክተኛቸውን ሲልኩ በትክክል መዋፈርኩ ህዝቦችን ጠራቸው ተሰብስበው ሲመጡ አንዲት ሴት ከምታጠው ጻል ልጅ ጋር ቆማለች ሱብሃንአላህ አላህ ግን በሱ የተደገፈሽ ባሪያ ነበረችና ግርማ ሰጣት አስከበራት መጡና ምን እንዳለው ታውቃላችሁ ትፈቅጅልናለሽ ከጎንሽ እንድንሰፍር ውሃውን እንድንጠቀም ትፈቅጅልናለሽ ያለች አሏት ሀጀር ደግሞ ብቻ እናት እንግዲህ ሴት ናት አቅም የላት እንዲወስደው ጥለው ቦታው መቆጣጠር ይችላል ግን አላህ ሀይባ ሰጠ እሱ ጋር የተደገፈ ባሪያ አላህ
እሷ ሀጀር ኮራ ብላ ምን አለች? አንደኛ ከውሃው መብት የላችሁም የራሴ ነው። ሁለተኛ ለምትጠቀሙት ውሃ አጅር ትከፍላላችሁ፣ ደሞዝ ትከፍላላችሁ፣ ክራይ። እነሱ እሺ ከፈከርሽለትማ አላሁ አክበር ፈቀደችላቸው። ከነሱ እሷ ጋር መኖር ጀመሩ። እንግዲህ ቤት እዛው ተሰራ፣ ጎረቤት ተገኘ፣ ምግብ ተገኘ፣ አናናሪ ተገኘ። ሁለተኛ ይሄን አደረገላት ይላል። ሶስተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልጣላትም። እሷ ደንግጣ ውሃ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ የሮጠችው ከሶፋ ወደ መርዋ 7 ጊዜ እየወጣች የተመላለሰችውን ሩጫ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعله سنة يتبع ሱና ህዝብ ትውልድ የሚከተለው ሱና አደረገው። ለእናንተ ሐጅ ብለን ሄደን ሶፋና መርዋ መሮጥ የግድ ነው፣ መሮጥ አለብን። ይሄን ሀጀር አለይሃ ሰላም የሮጠችው ክስተት ነው። ሀጀር ትታወሳለች። እቺ በአላህ ላይ የተመካች ባሪያ ያን ስንሮጥ እያስታወሳት ነው የምንሮጥ። ሀጀር የሮጠችበት ክስተት እያለ አራአይቱ አራተኛውና ትልቁ ስጦታ እቺ በአላህ ላይ በመደገፏ አላህ የሰጣት ስጦታ ይላሉ ዑለማ። ከሷ አብራክና ከታላቁ የነቢያት አባት አብራክ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዘር በእስማኤል አድርጎ ማን ወጡ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضሉል በሸር عرفته البشريه የሰው ልጆች አይተውት ሰምተውት ከሚያውቁት በላጭ ፍጡር ከአብራክ ወጣ። አፍضሉል መኽሉቅ ወጣዓት ቀደማሁ አሳ መሬትን ጠጠርን በእግሮቹ ከረገጡ ፍጡራኖች በላጭ ፍጡር أفضل البشر فتحت لاستقباله السماوات السبع እሱን ለመቀበል ሰባቱ ሰማይ ለእንግድነት የተከፈተለት መخلوق ከማን አብራክን የወጣው? ከሰይድና ሀጀርና ከነቢዩላህ ኢብራሂም በእስማኤል አድርጎ ነው የወጣው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل ضيعها ጣላት እንዴ? لا والله ما ضيعها። አላህ ለባሪያው በቂ የሆነ ጌታ በሱ በትክክል የተደገፈ የሱን መመሪያ ይዞ ሄደ። እሱን የተመካበት አላህ ያድነዋል። እህቴ ሀጀርን አይተሻል። እናቶቼ ማጋ ነው የምትመኩት? ማጋ ነው የምትደገፉት? አላህ ይበቃን። አለይሰ አላሁ ቢካፊን አብደን። አላህ በቂያችን ጌታ ነው። ዑለማዎች ምን ይላሉ? ይህ ተወኩል ደግሞ ተድሪብየን በሂደት ነው የምታዳብረው። ተወኩል አላህ ላይ ሙሉ ለሙሉ የመደገፍ ደረጃ ለመድረስ እንደ ሀጀር እንደ ነቢዩላህ ሙሳ በል እንደነሱ ለመቃረብ በሂደት ነው የምታዳብረው። ነቢዩላህ ሙሳ በሂደት ነው ያዳበሩት ይላሉ ዑለማዎች። ቁርአን እስቲንባጥ አድርገው ምን ይላሉ? አንዴ ነቢዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከመደይን ከተማ ኖረው ሲመለሱ ወደ ሚስር ሀገር ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ 10 ዓመት ቆይተው ዝናብ ነበር ወቅቱ፣ ጨለማ ነው፣ ንፋስ አለ፣ መንገዱ አልታያቸው አለ። ከተራራው ጥግ ጦሩ ሲና ተራራ አካባቢ እንትን አዩ፣ ሳት አነሰ من جانب الطور ከተራራው ጥግ ሳት አዩ። ከዛ ቤተሰቦቹን ቆዩኝ ያሉና ሳቱን ማያይዛ መንገድ መምሪያ የሚሆናቸው ይዘው ሊመጡ ሲሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛጋ አገኛቸውና ነብይ አድርገው ሾማቸው። ባናገራቸውም ጊዜ አላህ ሙዕጂዛ ወደ ፊርዓውን ይልካቸው ስለሆነ ለፊርዓውን የሚያሳምኑበት ተአምር ሊሰጣቸው ፈለገ። በእጅ ያስከው በቀኝ እጅ ምንድነው አንተ ሙሳ አላቸው። ይሄማ በትሬ ነው እንዲሰራበታለሁ አለ። ወአልቂ ማ ፊ የሚኒከ እንግዳ በቀኝ ያስከውን እስኪ ጣለው አላቸው። ልክ ሲጥሉት ይህ በትር ወይም ዱላ ወደ እባብ ተቀየረ። ያኔ ነብዩላህ ሙሳ ወላ ሙድቢራን ወለም ይሐቀቅ ሩጠው ዙሮ መሮጥ ጀመሩ ሳይመለሱ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ሙሳ አቅቢል ወላ ተኸፍ፣ አንተ ሙሳ ተመለስ አትፍራ፣ إنك من الآمنين أنت أمان كم يوم. فليل آية إنه لا يخاف لدي المرسلون كان يزنت ملك تنيوج هي تعزج باروج أيفا أقبل ألاج يه مرحلة يمجمروا مرحلة إلى العلماء ሁለተኛው مرحلة لنبي الله موسى عليه السلام فرعون الله معجزة ሰጥቷቸው ይሄን ሙዕጂዛ ይዘው ሄደው ሙዕጂዛ ቢያሳዩት ዱላው ሲጡለት እባብ ተቀየረ። እጃቸውን አወጡለት እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ አበራ። ሊያምን አልቻለ ፈራ። ይሄ ሙሳ ይዘህብን የመጣ ሲሕር ድግምት ነው አናምንህ። እንግዳ ነገ የውሙል ዒድ በአመት ባላችን ነውጣ ወይሕሸሩ الناس ضحى ጧት ህዝቡ ይሰብሰብ ህዝብ በዓል እንተያያታለን። ድግምት ነው ይዘመጣው እኔም ደጋሚዎችን ይጀመጣለሁ እንተያይ ህዝብ ፊት አለ። فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون
ተንኮሉን ሰበሰበና 3000 ደጋሚዎችን ይዞ መጣ 3000 ሳሒር ይዞባቸው ካገር ያሉትን ሁሉ አሰባስቦ ይዞባቸው መጣ ከዛ እነሱም ፊት ለፊት ከሙሳ ፊት 3000 ሳሒሮች ቆመዋል ህዝቡ ፊት ነው ህዝብ ገባል እንታምር ላይ قالوا يا موسى انت موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى አንተ ትጥል መጀመሪያ ድግምትህን ወይስኛ ቀድመን እንጣል እንጨትና ገመዳችንን አሉ قال بل القوا بل እናንተ ጣሉ ልክ ሲጥሉት فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ለሙሳ ተخيلበት ምን ነው ድግምት ነው ገመዳቸውና እንጨቱን ጥለው ከላዩ ላይ ውሃ ሲደፉበት የደረቀ እንጨት ገመድ እንዲ ይንቀሳቀሳል يخيل انها تسعى منقساقس መስሉ ለነብዩ ሙሳ ያኔ ነብዩላህ ሙሳ فاوجس في نفسه خيفة موسى ትንሽ ነብዩላህ ሙሳ ድንግጣለ አውጀስ አሐሰ ማለት ነው ሙፈሲሮች እንደሚሉት አላህ ምን አለ قلنا لا تخف انك انت الاعلى አትፍራ አንተን የበላይ የምትሆን ዱላህን ጣላለች ሲጥሉት ያን ሁሉ የጣሉት 3000 ደጋሚ የጣለው እንዳለ ድግምት እጅ አንዷ ብትራቸው ዋጥ እንደባብ ተለውጦ ዋጠባቸው ከዛም ደንግጠው ሳሒሮች ስጁድ ላይ ወረዱ ይህ ሁለተኛው ደረጃ ነው ይላል መጀመሪያው ጭራሽ ደንግጠው ሮጠው ሄዱበት ነው ሁለተኛው ነብይ ሆኖ ከተላኩ በኋላ ትንሽ ደንገጣው ያ ሁሉ ሲንቀሳቀስ ያ ነገር ሲል يخيل اليه መስሎት ነው ድግምት ድሮ መምሰል ነው እንጂ እውነትነት የለውም ሶስተኛው መርሐላ ቀድም ያሳለፍ ነው ፍርዓውን ከበስተ ቀይስ ይከተላቸው ወንዙ ከበስተ ግራቸው አለ እንዴት ይለፉ ህዝቡ ምን አለ ኢና ለሙድረኩ ደረሱብን ሊገሉን ነው ሲሉ ያኔ ሐቂቃ ተተወኩል መጣች ከላ ባይኑ ሚንስ ማለት ነው በጭራሽ ኢነ ማዒ ረቢ ሰየዲ አላህ የኔ ጌታ ከኔ ጋር መውጫው እሱ ይመራኛል ይሄው ሶስተኛው ትክክለኛው የተወኩል ደረጃ ማለት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ታንዴ አይደለም ቁርአን ስታበዛ የአላህ ማንነት ስታቅ ለተወኩል እየተነሳሳ ትክክለኛ ወደዚህ ለመቃረብ ትችላለህ እንግዲህ እንደ አይነት ትልቅ ደረጃ ላይ ተወኩል ለመድረስ የሚከተሉት ነጥብ ማወቅ አለብን በዋዒቱ ተወኩል ብለው ጻፋቸው ዑለማዎች ለተወኩል የሚቀሰቅሱ ነገሮች በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው አንደኛ ማዕሪፈቱላህ ዐዘ ወጀል الله سبحانه وتعالى بتكل معك فمن عرف ربه وجد نفسه مدفوعا إلى الإسناد إليه والتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بتكل يوكو نفس ودى الله سبحانه وتعالى ودى من مكات بالسبتش ودى مششت ودى متقات ستقفع كينياتا فالملك كله بيد الله فطرة عالمه كله بالله سبحانه وتعالى سرنا وتحت سلطانه بسلطانه سرنا يبسط ويقبض يزرقال يجبتال ويؤتي ويمنع يلقسال يكمل ويحيي ويميت يقلال يكسكسال الله سبحانه وتعالى ويعز ويذل يفلقون كف يدرقوال يفلقون كتاتاش مدمدوال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يسوفر لميقرمان مملسو يلا يهل فتاري ورقيتان الله ستاقو የካሱን የሁሉ ነገር አስገኝ ለምን እሱ ጋር ልደገፍም ሚል ውስጥ ይነሳሳል በዋዒ ሚቀሰቀስ ይሄን يقول الله تبارك وتعالى الله ስለ ጥልቅ ዒልሙ ቁርአን ላይ እንዲብረና وعنده እሱ ዘንድ ነው መፋቲሁ الغيب የሩቅ ነገር የገይብ መክፈቻው ቁልፉ አላህ ዘንድ ነው لا يعلمها الا هو እሱ እንጂ ሌላ የሚያውቀው የለም ويعلم ما في البر والبحر በየብስም በውሃውም ውስጥ ያለውን አላህ ያውቃል ስንት ሺህ አሳ ስንት ሚሊዮን አሳ እንዳለ ምን አይነት ከለር እንዳላቸው ሱብሃንአላህ አላህ ያውቃል መሬት ላይ ያለ ጉንዳል ሰው ተንቀሳቀሽ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጠቅላላ ያውቃቸዋል ወማ ተስቁጡ ወረቀቲና ምንም ቅጠል እኮ ከባህር ዛፍ ከዛፍ ላይ ተቆርጣ ከየትኛው ማትክል ተቆርጣ አትወድቅም ኢላ ያዕለሙሃ አላህ ያወቃት ቢሆን እንጂ እንግዲህ ዓለም ላይ ስንት ሺህ ዛፍ ስንት አይነት ቅጠል አውስትራሊያ በረሃ ላይ ጃፓን በረሃ ላይ ኢትዮጵያ በረሃ ስንት ነገር አለ በንፋስ ተቆርጦ የሚወድቅ ቅጠል የምትወድቅበትን ቅጠሏን ቦታውን ምን ያውቀዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲነት ጌታ ነው ወላ ሐበትን ብናኝ እንኳን የለም في ظلمات الارض በጨለማ ቦታ ላይ ولا رطب ولا يابس ደረቅም እርጥብም የለም الا في كتاب مبين
ግልጽ ከሆነው መጽሐፉ ላይ የተዘገበ ቢሆን የታወቀ ከአላህ ወቀት የሚያመልጥ የሚወጣ ነገር የለም ሁሉን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قال العلماء علماء من ይላሉ الله يعلم ያቃል ما كان የሆነውን ያቃል ያለፈው past وما سيكون ለወደፊት የሚሆነው future ያቃል وما لم يكن لو كان كيف يكون ያልሆነው ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል الله يعلم ما كان ያለፈው وما سيكون ለወደፊት የሚሆነው وما لم يكون لو كان كيف يكون الله اكبر الله ሁሉንም ያውቃል አንድ ጥይት ሰውየው ተተኩሶ ቢስተው ቢመታው ኑሮ እንዴት ይሞት እንደነበር ግን አላህ ያውቃል ያለፈን ያውቃል የሚመጣን ያውቃል ያልሆነን እንኳን ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል ሁሉም ነገር ይሆነ ዓሊም ስለዚህ አንተ ሁሉም ነገር የሚያጌታ ላይ ብቻ መደገፍ እንዳለብህ ውስጥ አላህን በተውሂድ በትክክል ማወቅ معرفة الله عز وجل قل بل إلى الله سبحانه وتعالى أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء بلاج كالله وجلينا جيتان ردات فلقالو لي الله يهلم نجر جيتا هنو يالا أنت متلمنو بيت زمدم يهون منم يدنقام يهون انشأت يهون يهلو نجر جيت الله نتيك من دي أنت الله سبحانه وتعالى الزمان ما لهن دي نعم الله بتككل بسموچو بتكباراتوچو توحيد بتككل باوك الله سبحانه وتعالى بتشان تدقف كميكسكس ነው ثانيا ሁለተኛው من بواعث التوكل معرفة الإنسان بنفسه የሰው ልጅ ነፍሱን ማንነት በትክክል መረዳት وعجزه ደካማነቱ معرفة الإنسان بضعفه ومحدودية علمه وإرادته وقدرته የሰው ልጅ የእውቀቱ ውስንነት የኃይሉ ውስንነት ምንም እንደማያውቅ ደካማ መሆኑን ሲረዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይደግፋል لا يعلم متى يموت መቼ እንደሚሞት የሰው ልጅ ያውቃል ደካማ ፍጡሮች ይሆናሉ ولا أين يموت የት እንደሚሞት ማያውቅም ولا كيف يموت እንዴት እንደሚሞት አያውቅም በጥይት ነው የሚሞተው ታሞ ነው የሚሞተው መንገድ ላይ ነው የሚሞተው አያውቅም ይህን መሆኑን ሲረዳ ومن هنا يعلم الإنسان حق العلم بتككل الردال ويوقن حق اليقين እውነት ይላል በእርግጠኝነት ألا حول له ولا قوة إلا بالله በአላህ እንጂ ምንም ኃይልም ብልሃት ምን እንደሌለው ይረዳ ራስህን ወላሂ በትክክል ስታሰነትነው እንዴት ደካማ ፍጡር እንደሆንክ ትረዳለህ ትንሽ ኪሎ ሜትር ትደክማለህ ታለቅልቃለህ ከደካማነት የተነሳ ኃይል ለማግኘት እንቅልፍ ካልተኛ ኃይል አታገኝም ወድቀህ ነው እንቅልፍ እዛው ደፍቶ ከዛ ኃይል እንደገና ይዘህ የምትነሳ ደካማ መሆኑን ሲያውቅ ለሊት ተኝቶ ይጠብቀው ወደ ነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ራሱን መረዳቱ فما به من نعمة العلم ونعمة القدرة ونعمة الحياة والوجود فهي من الله وبالله كسو زند يمنورم يمغنيتم يعلم يعلم ችሎታ ቢኖር ከማን የተሰጠው ከአላህ ነው ይሁላ ሰዳ وما بكم من نعمة من الله الله ምንድነው የሚለው ቁርአን ላይ ከናንተ ዘንድ ምንም ጸጋ ካለ ይሄ ጸጋ ከማን የተሰጣችሁ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው يقول علماء من يقولوا إن معرفة الإنسان بنفسه يسو لجكو راسم بتكل مرداته باب إلى معرفة ربه جيتاون انديك بر كفت اللتان ولهذا قال العارفون يا الله مرد وليوش من قالوا من عرف نفسه نفس بتكل يوقات فقد عرف ربه الله يقول دكام ما نتكستات من كواكب هايل اندالو استير ردان يه من بواعث التوكل بالله لي ብቻ እንድትመካ ከሚገፋ ከሚከሰክስ ነው وكان مما علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في علاج الكرب والضيق ጭንቀት ሲይዘን ስንወጠር ሲጠበን መፍትሄ ብለው ነብይ صلى الله عليه وسلم ለኡመታቸው አንድ ዱዓ አስተማሩ ምን አሉ የሰው ልጅ ማንነቱን የሚገልጽ ዱዓ ነው والله اللهم أنت ጌታዬ رحمتك أرجو እርዳታህን እከጅላለሁ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين لراسي لنفسي راسي تنش يعين شرفتا انكم طوان انداتوي ጌታዬ أصلح لي شأني كله ጉዳዩን ላስተካክል ብዙ ችግር አለኝ ቤተሰቤዎች ያቀም የለኝ በእኔ የሚሰራ ነገር የለም لا إله إلا أنت
በሐቅ የሚገዙት ካንተ ውጪ ደግሞ ጌታ የለም ብለዋል رواه ابو داود ዱዓው በትክክል ስትረዱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ ምንም ኃይል እንደሌለን የሚያስረዳ የሰው ደካማ ፍጡር ጌታው ካላገዘው ደካማ ተራ ፍጡር ነው የሰው ልጅ واوصى لابنته فاطمه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፋጢማን እንዲህ ሲሉን ወሲያ ይሰጣል ይሄን ዱዓ በያለ ይሄ ዱዓ ራሱ የሰው ልጅ ደካማነት የሚገልጽ ዱዓ ነው يا حي يا قيوم انت حي حي بنفسي يا قيوم قائم بنفسي مقيم لغيري براسي تبقى براسي قوم قيتاوي برحمتك استغيث بإذنة رداتان لمن علو أصلحني شأني كله ሁኔታዬን አሳመቻችልኝ ሪዝቄን አስፋው ልጆችን ሳልህ አድርጋቸው ስንት ጉዳይ አለብኝ ስንት ልጆችን ለትዳር ወፍቅልኝ ለኔ ሚስቴን ሳልህ አድርግልኝ እኔን ጥሩ ሰው አድርገኝ أصلحني شأني كله ሁሉን ጉዳይን አስተካክልልኝ ولا تكلني إلى نفسي طرفة لراسي نفسي لراسي እንዳትተው ትንሽ እንኳን ተነደጋፊ الله أكبر يسوي دكا مفطر لذا ነው الله سبحانه وتعالى ቁርአን ላይ ምን ይለናል يا ايها الناس እናንተ ሰው ልጆች ሆይ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢላላህ እናንተ ወደ አላህ ዘንድ ደሃዎች ናችሁ والله الله هو الغني الحميد الله ሀብታሙ የተብቃቃውና ምስጉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ በአጠቃላይ ደካማ ፍጡር ይህን ማንነት ከስታቅ الله سبحانه وتعالى لمتقات እንዳለበት ይቀሰቅሳል በዋዕት ተወኩል ለዛ ነው قال العارفون صالحዎቹ ምን ይላሉ المتوكل كالطفل تماما الله ላይ የሚደገፍ ሰው ማለት ትክክለኛው መገለጫው ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው ያ ህፃን ልጅ لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه ይሄ ህፃን ልጅ ከናቱ ውጭ የሚጠጋው ነገር የለም ሲረባው ወደ እናቱ ጡት ነው የሚዞሩ ሲያም ወደ እናቱ ነው የሚዞሩ ከናቱ ጡት ውጭ ሌላ የሚመገብበት በር የለውም የሚታየው የሷ ጡት ብቻ ነው ልክ ሙተወኪል وكذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه በአላህም ላይ የሚደገፍ ትክክለኛ ባሮች የሚደገፉት ወደ አላህ ሌላ የሚጠቅም የሚጎዳቸው ነገር ከአላህ ውጭ ስለሌለ ስለዚህ አንድ ሰው ማንነቱ ማወቁ ደካማ ተራ ስጋና ደም አጥንት መሆኑ ሲያቅ ኃያል የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ثالثا ሶስተኛው ለተወኩል የሚቀሰቅሰን የሚገፋን ነገር المعرفة بفضل التوكل የተወኩልን فضل درجة ማወቅ ተወኩል ደረጃው ምንድነው وفضل اهله ተወኩልን በተወኩል ላይ ተወኩል ያዙ ሰዎች درجاتቸው فضلاቸው ምንድነው وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم سبحانه وتعالى بتكل سولة لترقف سوج يقبع الله قال كدان سياق لتوكل بأ الله لما الدقف كسان الله سبحانه وتعالى بالسولة لما يدقف سوج من دا زقات جسينا أقر من ومن يتوكل على الله بأ الله لما يدقف سو فهو حسبه الله بك أني بك الله الله عندما يبقى ستاك فضل ستاك كالسوج ليلة من دقفت ليلة الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال إن الله يحب المتوكلين السلام يدقفوا مؤمنانا يوداجوا الله سبحانه وتعالى يا الله نوديتها لما أغني ستر كالدنا يتكمل وجه الله لما يدقف من الله بتردال فضل المواقف رابعا أردتنيو لتوكل ميكسكس النجر معرفة بأحوال المتوكلين ومعايشة المتوكلين يمتوكلوش تاريك ماوك كان السوغا كان نزي دقاق سؤال الرجاء أبره منور توكل لين دتبرات يرداني إن معرفة سير المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد في الاعتماد على الله والتوكل عليه والتفويض إليه يا الله سبحانه وتعالى السوغا يدقف ينبرو دقاق كباروچن تاريخ ماوق قدم ያሳለፍናቸው ታሪኮች ማለት ነው የሰው ልጅ አላህ ላይ እንዲደገፍ ይቀሰቅሰዋል ይገፋዋል እንደነሱ ለምን አልሆንም ሲል እንዲነሳሳ ያደርገዋል በተለይ وعلى رأسهم سيد المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم በተለይ የነብዩ صلى الله عليه وسلم ታሪክ ማወቅ አላህ ላይ የነበራቸው መተማመን
كلا إن معي ربي እንዳሉ ሙሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድን ያሉት لا تحزن إن الله معنا الله እኮ ከኛ ጋር ይህን ታሪካቸውን ማወቅ የደጋግ ሰዎችን ታሪክ ማወቅ ተወኩል እንድትገፋፋ ያደርጋል روى مسلم وأحمد إمام مسلمنا إمام أحمد በዘገቡት ዘገባ ላይ አንዴ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሆነ ጦርነት ላይ ሲመለሱ ከሰሃቦቻቸው ለየት ብለው ከሆነች ዛፍ ጥግ ተኝተዋል ሰሃቦች ራቅ ብለው ተኝተዋል ሰይፋቸውን ከዛፏ ጥግ አንጠልጥለዋታል فجاء عدو يتسلل عند طلات ያሰሰ መጣ እየሰለለ ከዛም ነብዩ ያስቀመጡልን ሰይፍ አነሳና ዛፉ ላይ አንገታቸው ላይ አድርጎ ነብዩ ሲነቁ ሰይፍ አንገታቸው ላይ ተደርጓል ከዛ ይሰው ምን አላቸው ያ ሙሐመድ من يمنعك مني አንተ ሙሐመድ ከኔ የሚያድንህ ማን ነው ንገረኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱል ሙተወኪሊን በአላህ ላይ የተመኩት ነብያችን ምን አሉ አላህ ነው የሚያድነኝ የአላህ ከረሱል አፍ ሲወጣ ሰሙት ገባር አላህ ይሰው እጁ ተርገፈገፈና ሰይፉ እጁ ላይ ወደቀ ነብዩ ጀግና ነበሩ ሰይፉን ከእጁ ላይ መሬት ላይ አነሱና አንገቱ ላይ አድርገው ምን አሉት ወአንተ من يمنعك مني እሺ አንተ ማን ነው ከኔ የሚያድን ማን ነው የሚከላከልልህ ይሰው ምን አለ ያ ሙሐመድ ኩን ኸይረ አኺዝ አንተ ሙሐመድ እባክህ ጥሩ ያጅ ጥሩ ተንከባካቢ ሆን ኢቴኪቲዚ እንድቀስ አድርገህ ያዘኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከትለው ምን አሉት አተሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአኒ ረሱሉላህ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ሌላ ጌታ እንደሌለ እኔም መልእክተኛው መሆኑን ተመሰክራለህ እንዴ አለ ይሰው አልፈለግም ቃል ላ ይሄንም አላደርግም አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላም ውስጥ ዲን ላይ ማስገደድ የለም لا إكراه في الدين አምኖ መርጦ ነው የሚመጣበት ይሄን ውብ ዲን ነብያችን ለወደፊት ከሌላ ጠላት ጋር ተሰልፈው እሳቸው እንዳያጠቃቸው ቃል አስገብተው ይሄን ሰው ላኩት የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወኩል አያቸው ይህና መሰል ታሪኮችን ማወቅ እንደዚህ አይነት የደጋግ ሙተወኪል ሰዎችን ታሪክ ማወቅ በአላህ ላይ ሙተወኪል እንድንሆን ከሚገፋፋን ከሚቀሰቅሰን ነገር ነው ኢንሻአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ከመመካት የሚያግዱ ነገሮች እነማን ናቸው ሰውየው ተወኩልን የህይወቱ መመሪያ እንዲያደርግ ከሚያግዱት ነጥቦች ውስጥ አዋኢቁ ተወኩልን የሚያግዱ ነገሮች ይባላሉ አወለን አንደኛ الغرور بالنفس በራስ ላይ መተማመን በራስ ላይ መኩራት ومن عوائق التوكل اعجاب المرء بنفسه በነፍስ ላይ መተዓጀብ ለራስ በቂ እንደሆንክ ማሰብ ደካማ መሆንክ መርሳት يحسبون أنهم استغنوا عن الله تعالى نزينة سوج كالله عند تبقى يحسبان كما قال سبحانه اللهم قرآن لي سلني السوج سيناقر من على كلا يسولج سرعات يدرك يكلكل إن الإنسان لا يطغى يسولج دنبري يالفنو الرآه استغنى يمطببو من الشهادة ومدن راسه عند تبقى قدركم السبب فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حالة الاستغناء عن غيره كليله بتفكك أدركم السبنو وربما توهم أنه مستغن عن ربه جل شأنه كزيه مالفو كسوالفو كراسو كالله سبحانه وتعالى أنكو نتبقى أمس بجمر لي سولج كراتي والدروان يا نوح لج نبي الله نوح قدم الناس ألفنو زبوتشاتشو اللي بزوام الدعوة ترتو ألسماتشو الله سبحانه وتعالى زناب وردو ما طفات كتاش كلاف لكو لا طفاتشو سيل ልጃቸው የቤተሰባቸው ክፍል ነው እንዲድንላቸው ያ ቡነይ ይርከም معنا ናከኛ ጋር መርከብ ላይ ተሳፈር እንድትድን ሲሉት እሱ ግን እሳቸውን አልፈለግም በራሱ ተቆራራል ሰአዊ ኢላ ጀበል ያሲሙኒ من الماء አኮ ደሚያድነኝ ሌላ ተራራ ላይ ይወጣሉ እዚች ካንተ መርከብ ላይ ሊወጣ ነው لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الله ካዘነለቶች እዚህ ጉዳይ የሚያድነኝ የለም ናባክ እንቢ በዚህ ንግራቸው ላይ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين كما حالቸው ላይ ማዕበል ቁርጦ ለያቸው እሱም ከሰማጆች ነበር ተቆራራበ ነፍሱ በቃኝ ሁሉ ነገር አለ በራስ ተብቃቃው ብሎ ማሰብ ከተወኩል የሚያግደን ዋናው ነጥብ ነው ቃሩንን ንውሰድ ከሙሳ ህዝቦች ነው ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቃሩን በሙሳ ዘመን የነበረውን ይዘው ብዙ ሀብት ንብረት ነበር የሰጠው وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ለቃሩን አላህ የሰጠው ድልብ የኢኮኖሚ የገንዘብ ሀብት ብዛት
የካዝናዎች የመክፈቻ ቁልፍ መብዛቱ በጠንካራ ጡንቸኛ ጎረምሶች ነበር የሚያዘው የመብዛቱ ይህን ብር ይዞ ከልክ በላይ መደሰስ ሲጀምር فقال له قوم ህዝቦቹ ምን አሉት لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين በጣም አትደሰት ከልክ አልፈ አላህ በጣም ደንበር አላፊዎችን አይወድም አሉት ሌላ ምን አሉት وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله በሰጠ ርዝቅ ላይ አኺራን ሸምትበት እባክህ አሉት واحسن كما احسن الله اليك ማለት እባክህ አላህ እንዳሳመረልህ ኢኮኖሚ አደላድሏል ጥሩ ሁኔታ ነኝ ያለ አንተ ማሳመር ለሰው ስጥ ጥሩ ሰው ሁን ولا تبغي الفساد في الارض مريت لي بكلتنا አታምጣ ان الله لا يحب المفسدين الله በካዮችን አይወድም ቢሉት ሊሰማ ይችላል ምን አለ قال انما اوتيته على علم عندي ይሄ እኮ የተሰጠውት የራሴ ጥበቤ አላህ ምናምን ይሰጠኝ አይደለም አላህ ሰጥቷል ስጣት በሉ የራሴ ታክቲክ ነው አሁን በዘመኑ እንደሚባለው በመርሃ ግብራችን ስርዓት በኔ ጥረት ጀግኝ ሰርች ይሄ ያንተ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጥ ሰበቡን አድርሰል ይችላል እንዲህ ብሎ ሲኩራራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ነው እንደ ነገሩ አለ فخسفنا به وبداره الارض እሱን ያለበትንና ንብረቱን እንዳለ መሬቱን ደረመስነው አላህ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله كالله ውጭ ይረዳው የቻለ አካል አልነበረም وما كان من المنتصرين ከኛም ዘንድ የሚረዳ ባሪያ አልነበረም እኛም እንረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ የሆነ ባሪያ ነውና ስለዚህ ነፍስ ላይ እኔ ራሴ የተጠቃው ነኝ ብለህ ማሰብ አላህ ላይ እንዳትመካ ያግዳል ከዚህ ስሜት መቆረጥ አለብን በዘመናችን አንድ ዓሊም ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ አንድ ሀብታም ነበር ይላሉ በጣም ከልክ በላይ ደንበር ያለፈ ሲያልፍ ሰዎች ተው ጊዜ እንዲሆን ተገላባጭ ነው ዛሬ መሽቶ ከሆነ ነገ ወድቀት ቀራለ ሲሉት ባክ አላቸው قال ان عندي اموالا تكفيني اعمارا بعد اعمار እኔ እኮ ያለኝ ገንዘብ አመት ከአመት ቢተካከል ይበቃኝ የሚችል ያለኝ وهي تزيد ولا تنقص ደሞ ብሬ ሳይ ሁሌ እየጨመረ ነው ولو أن الفقر ركيب جوادا سريعا لمدة سنة أو أكثر ليلحق بي لم يستطيع دهنتكو تنكر فرس سيزو يقال هني ليدرس بيروت لبوزو عمتات يدرس بني يجي باكني من ما ينكني مال الله قنين صوارده يقول المحدث تناغاريو ينزقب يزقبو سو من الال لقد عشت نور قال حتى رأيت هذا الرجل ينسوق بحياة يقبل الصدقة من بعد من كانوا يعملون عنده أجرا السوق أطر يسراتشو كنبرو سوج صدقة سيقبلوا الله يوتال يغرور بالنفس كوري تبقى عندك مريت اندمي ربطوت يسسنال من سنتارات يوال እንዲህ አይነት ውስጥ ካለ በነፍስ ተብቃቃው ምትልኮት ከተወኩል ይራክሰምቱ አላህ ላይ አትደገፍም መውደቂያ መጨረሻ ደግሞ አሳዛኝ ነው የሚሆነው ثانيا ሁለተኛው ከተወኩል የሚያግደን ነጥብ ምንድነው الركوع الى المخلوق ወደ ፍጡራን الى الخلق ወደ ፍጡር መደገፍ አንድ ሰው ከሀብታም ቤተሰብ ሊወለድ ይችላል ያባቱን ሀብት ይመካል አላህ የሚባል በጭራሽ ተዛይለው ትልቅ ባለስልጣን ዘመድ ይኖረዋል እዛ ላይ ይመካል ባሏ እኮ ኮሚሽነር ነው ባሏ እኮ ሚኒስተር ነው ይላል አኺ ሚኒስተር ሰው ነው ያ አኺ ልክ በፍጡር ላይ መደገፍ አላህ የሚባል ተዛይለው እኔ እኮ ዘመድ አለኝ ባለስልጣን ይላል ወይም አሜሪካ ውጭ ልጅ ይኖረዋል በዛ ነው የሚደገፈው አላህ ሪዝቅ ሰጠኝ አላህ እንዲያረግ ያ ልጅ እንዳይከፋበት ያ ልጅ ሁሌ ችግር እንዳይደርስበት ነው የሚያስበው እንጂ አላህ ላይ የሚባል ተወኩል አላህ ይረዝቀኛል አላህ ነው ጠባቂ የሚባል የለም ሀብታም ባለስልጣን ዘመድ ካለ እሱ ጋር ነው የሚመካው فهو يظن አሉ قويا بقوته በእነሱ ኃይለኛ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል مستغنين بغناه በሀብታቸው ሀብታም እንደሆነ ይሰማዋል فلا حاجة له الى التوكل على الخالق الله ላይ መደገፉን ያቆማል وقد توكل على الخلق خلق ላይ ተደግፉ عليه ከአላህ ላይ መደገፉን ይሰው ይተዋል ምን ነው ሰዎች ላይ ተደግፉ አለ ፍጡራን ላይ ነው ይሄ ሰው የተደገፈው ናሲያን قول الله تبارك وتعالى ይሄን የአላህን ቃል ረስቶ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم እናንተ እኮ ከአላህ ውጭ የምትጠሯቸው እርዱን የምትሏቸው እንዲያግዝ የምትመኘው ሰው እኮ እንዳንተ ዒባድ ፍጡር ነው
وكل شيء إلا آتي الرحمن عبدا ሁሉም ነገር ፍጡር ነው በቃ እናንተ የምትጠሯቸው ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ፍጡራን ናቸው ላንተ ሊጠቅሙ ሊጎዱ አይችሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ምን ይላል በሌላ ቁርአን ላይ وتوكل على الحي ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ الذي لا يموت ما يموت በሆነው ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ ይላል ዑለማ ምን ይላሉ لا ينبغي لمؤمن أن يلتفت إلى الخلق بعد هذه الآية ይሄን አንቀስቀስና በኋላ ለሙእሚን ወደ ፍጡር ሊዞር አይገባው የምትደገፍበት ማንም ነገር ማሽጠፊ ነው ሰው በለው ሀብታም በለው ንብረት በለው ይጠፋል ማይጠፋው አላህ ጋር ተደገፍ ሶስተኛው በአላህ ላይ ከመደገፍ ከሚያግዱ ነጥቦች ውስጥ حب الدنيا والاغترار بها الدنيا كلك بلاي ማፍቀር በዱንያ ፍቅር መስከር ومن موانع التوكل على الله كالله ላይ ከመደገፍ توكل كما درك قدو نطبوچ ውስጥ الاستغراق في حب الدنيا بالدنيا فكر لي تلك بلو مطفات والتعلق بشهواتها وزينتها بالدنيا بالشش ነገር لي موات ልቡ በዱንያ ይሞላና አላህ የሚባል ትዝ አይለው ሁሌም ሰርቶ ሀብታም ነገ መኪና መቀየር ነገ ቤት መስራት ሁሌ ዱንያ ላይ አላህ የሚባል ዞር ብሎ እንዲያስታውስ ረፍት አይሰጥም እንደ አይነት ሰዎች አስፈልጉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖች ምን አለ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ከኛ ግሳጼ አላህን ከማስታወስ ከራቀው ሰው ራቅ አንተ መሐመድ عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا የሚፈልጋት ዱንያን ብቻ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ራቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا እንድንጠነቀቃት ቁርአን ላይ ያዘናል يقول من ይላል إن وعد الله حق يا الله قدر እውነት ነው ሞት ይመጣል ቂያማ ይመጣል فلا تغرنكم الحياة الدنيا ዱንያ ትሸንግላችሁ ولا يغرنكم بالله الغرور ሸንጋዩም ሸይጣን አይሸንግላችሁ እናንተ ወደኔ ተመለሱ ወደኔ ተመኩ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ መጨረሻ ማሳሰብ የምፈልገው ዋናው ነጥብ ሰበብ ላይ እንዳያችሁት ፕሮግራማችን ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጠነዋል ምክንያቱም ምንድነው ሙስሊሞች ሰበብን በትክክል ባለማድረሳችን የሰበብን ትክክለኛ ሐሳብ ባለመረዳታችን ከብዙ ነገር ወደ ኋላ ቀርተናል ማወቅ አለብን አላህ ተፈጥሮን ከሰበብ ጋር ያያዛት የተፈጥሮን ህግ አክብረን መሄድ አለብን አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፍያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ከአለፉት አባቶቻችን መጣና ያ ሸኸና ሸኻችን ወይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ አላቸው ሸኹም በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ እስኪ ወደ አላህ ዱዓ አረግልሃለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል ሷሊህ ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደግሞ ያ ሸኽ ልጅ ወለድ ካሉት አልወለድኩም እባክዎት ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚቀጥለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንዳልወለድኩ ማረ ዱዓ አድርጉልኝ ሸኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማህፀን ችግር አለባት የልጅ አለመውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሸኸና انا ما تزوجت امراه እኔኮ ባለቤት የለኝም እኮ ሱብሃንአላህ አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳያገባ ልጅ ይፈልጋል ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያውን እርምጃ መራመድ መቻል አለብን ይህ አባቶች የሚያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስታወስ የምፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ የምንይዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንይዘው የፈለገውና የፈቀደውን ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌ እንበል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢወጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ደርሷል አመመኝ ብሎ ግን ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት በሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይህ ሽርክ ነው ከኢስላም ያስወጣል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሰላፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሐሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው ሰበብ የምንይዘው አላህ ሰበብ እንድንይዘው ያዘዘንን ነገር ብቻ ነው ተግባባን ይህ በትክክል መረዳት መቻል ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላ ወንድሞችን ሰላምሰግንም ማላልፈው ያው አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ድካም ስለሚኖር ዘለቱል ሊሳን የመላስ ማምለጥ ይኖራል በባለፈው ሸሪጣችን ላይ አሚና ረዲየላሁ ዐንሃ ያልኩት አባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለን ነው ልናልፈው የሚገባ የተቀሙኝ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው
أنيم أسأل الله أن يغفر لي ويرحمني. سيدنا عمر بن عبد العزيز من يلالو رحمه الله امرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا التوكل بك، اللهم ارزقنا الثقة بك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا الإخلاص والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة